యాహ్! నమస్తే అండి. నమస్తే అండి. నా వాయిస్ క్లియర్‌గా ఉందండి? యాహ్! క్లియర్‌గుందండి. క్లియర్‌గా కనిపిస్తున్నారు. క్లియర్ ఉంది వాయిస్ కూడా. ఆహ్, ఒక 5-8 మినిట్స్ నేను మాట్లాడతాను ప్రాణాయామం గురించి. తర్వాత మనం సెషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. సో, నిన్న మనం జస్ట్ బేసిక్ బ్రీతింగ్ చేసాం. కొంచెం నేను ప్రాణాయామ గురించి ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశాను. అండ్ అగైన్ ఒక 5 మినిట్స్ మనం ప్రాణాయామ గురించి డిస్కస్ చేసి తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్‌లోకి వెళ్దాం. Pranayama. What is prana? The word prana, the life force. Prana means life force, vital energy. It is a life energy. It is a vital breath. Prane bhutancha, bhavyancha, prane sarvam, pratisthitam, prano hi bhagavan, matarishwaran. Matarishwaran means pranam. Prana is Bhagavan. Bhavati, creation. Gamati is sustenance. Namati is death. It means every moment new cell is born. The birth of new cell is due to prana. And that cell which is born at this moment continue the life of 120 days. That is also prana, and then after 120 days, the old cell die. After 120 days. That is also prana. So prana creating new cell in the body. Prana maintain the cellular life activity throughout the life of a single cell, and prana is responsible for the restricted and death of the single cell. So utpatti means creation, sthiti, sustenance, laya means destruction. All these activity are governed by prana. So prana is Bhagavan, Bhagavati. Prana, so you are born with prana at the time of birth. First cry, creating of vital energy. In the whole cardio pulmonary operating in the body of the fetus and body of the child, life continue. So this prana life force and pranayamam. Ayama means to stretch. If you stretchable prana, if you breathe deeply, that prana, and the process of prana, if you breathe deeply, the process of breathing deeply with awareness is called pranayama. Pranayama is a great discovery of our ancient yogis and rishis and the old, the tapasya. Tapasya means meditation in the caves of Himalayas. The whole universe is doing pranayama. Trees are breathing, it is pranayama. Fish in the water, it doing pranayama, it is pranayama. And birds in the sky breathing, it is pranayama. And frog in the mud is breathing pranayama, it is also pranayama. So all pranis in universe or in the world doing pranayama in every second. So normal breathing, what is the normal breathing is a life.
But when you stretch the prana and make it long, make it extend, it will enhance span of life, because our rate of respiration is 15 per minute in an healthy person. But every moment you are breathing, and according to that rate of respiration, 15 breaths per minute, the 15 into 60, 60 equal to 900 breaths per hour. And 900 into 24 multiply just is 21,600 breaths per day. So this is your bank account, and this is a bank account of prana. Come to the 1 minute. Come to the 1 minute in. And we do 15 breaths 1 minute. Inhale 4 is to 16 is to 8. 4 seconds inhale. 16 seconds retain your breath inside, and 8 seconds exhale. This is a simple ratio. This is a simple pranayama. At 4 seconds inhale, 16 seconds hold your breath inside, and 8 seconds exhale. This is simple pranayama. This is a correct pranayama. So, every time in 1 minute, అంటే మనం ఈ రేషియోలో 1 minute every time మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈజీలీ, అంటే you can easily hold for 1 minute. This is a simple example. If you hold for 1 minute, you supposed to 15 breaths 1 minute, but you reducing it reducing మీరు 1 minute బ్రేత్ చేస్తే మీరు 15 ఎవ్రీ టైం 1 minute లో 15 బ్రెత్స్ చేస్తే మన ఎవ్రీ మినిట్ 1 బ్రెత్ సేవ్ చేస్తే 15 minutes, అంటే పర్ డే 15 minutes ప్రాణాయామంలో 15 బ్రెత్స్ సేవ్ చేసుకుంటే ఎవ్రీడే 15 minutes లైఫ్ స్పాన్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది మనకి. ఎవ్రీడే 15 minutes, అంటే మీరు 15 minutes ప్రాణాయామం చేస్తే ఎవ్రీడే 15 minutes మన లైఫ్ స్పాన్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. సో ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 15 minutes మన లైఫ్ స్పాన్ అంటే చాలా ఎక్కువ, చాలా ఎక్కువ. సో పర్ డే 15 minutes అంటే మీరు కౌంట్ చేసుకోండి. ఎవ్రీడే 30 days, 60 days, 90 days. సపోజ్ మీరు 1 month, 2 months, 3 months బ్రీతింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఎంత లైఫ్ స్పాన్, మీరు ఎంత ప్రాణ, మీ శ్వాస, మీ ఎనర్జీ ఎంత సేవ్ చేసుకుంటున్నాం, మన బ్యాంక్ అకౌంట్లో ప్రాణ ఎంత ఉందో మీకు కౌంట్ చేస్తే క్యాలిక్యులేషన్ మీకు కరెక్ట్గా అర్థమవుతుంది. సో ఈ రేషియో అంటే ఎవ్రీ డే 15 minutes ప్రాణాయామ ప్రాక్టీస్ చేస్తే 15 minutes ఫర్ లైఫ్ సేవ్ చేసుకున్నట్టే. సో ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ calculation. So secret of pranayama. What is the secret of pranayama? Deep, slow, silent breathing with awareness. That's a very important. Slow, deep, silent breathing with awareness. Deep belly breathing. అంటే మీ belly breathing ఎప్పుడైతే ఇన్హేల్ చేసి మనం కొన్ని సెకండ్స్ ఆర్ 15 seconds ఆర్ 16 seconds హోల్డ్ చేస్తాము, వీఆర్ స్టిమ్యులేటింగ్ వేగస్ నర్వ్. వేగస్ నర్వ్ అంటే వేగస్ నర్వ్ ఫ్రమ్ hypothalamus. Hypothalamus, it is related to the vagus nerve. Vagus nerve from the hypothalamus through the pranayam, to the paramen magnum. Paramen magnum comes to the complete hypothalamus to connect to your paramen magnum, and neck, through the neck, through the jugular paramen, then it neck and trachea and lungs and heart,
and abdomen. Vagus means it is the largest nerve in the body. So a vagus nerve, and it is connected to the parasympathetic system. Very important. Our body parasympathetic system ki hypothalamus నుంచి directly nerve connected. So మనం ఎప్పుడైతే ప్రాక్టీస్ ప్రాణాయామ నర్వస్ సిస్టమ్ హీలింగ్ సిస్టమ్ కంప్లీట్ సింపాథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ మన బాడీని హీల్ చేస్తుంది. అరుణ గారు బాగా రీసౌండ్ వస్తుందండి. లేదండి, నా దగ్గర కాదు సార్. ఓకే, కొంచెం లాంగ్. Let me see if it's anybody else. ఇప్పుడు చూడండి. అప్పుడు బానే ఉందండి. ఓకే అండి. యా ఓకే. యా So sorry. And it is connected into the parasympathetic system. Parasympathetic nervous system is the healing system. And you can heal many diseases by doing pranayama. You are great control to vagus nerve. This is vagus nerve, and this way withdrawal stress and wonderful stress management. మీరు వేగాస్ నర్వ్ని మీరు మేనేజ్ చేస్తే, కంట్రోల్ చేస్తే, హీల్ చేస్తే మనం స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ చాలా వండర్ఫుల్గా మనం స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ చేయొచ్చు. ప్రాణాయామ ఎన్హాన్సెస్ pan of life. Pranayama is a great healing energy. So it can heal through your parasympathetic nervous system via media of vagus nerves, and pranayama unfold inner joy and inner tranquility and inner happiness. So pranayama is very, very, very important. Pranayama, every day you practice pranayama, every day parasympathetic nervous system ni control చేస్తుంది. అలాగే is very important now vagus nerve is the largest and long nerve కంట్రోల్ చేయగలుగుతాం. ఒక్క వేగాస్ నర్వ్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోగలిగితే మన బాడీలో ఉన్న ఆల్ డిజార్డర్స్ని మన కంట్రోల్ చేయొచ్చు. అంటే యువర్ హెల్త్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఓన్లీ అని అంట, అంటే మన చేతుల్లోనే ఉంది. సో ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ ప్రాణాయామ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ మెడిటేషన్. వి ప్రాక్టీస్ ప్రాణాయామ అండ్ నెక్స్ట్ స్టెప్ మెడిటేషన్ చేయడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. నేను చెప్పా, ప్రాణం ప్రాణి భూతంచ భవ్యంచ ప్రాణో సర్వం ప్రతిష్ఠితం ప్రాణో భగవాన్ మాతరీశ్వరం. చాలా అంటే టు డూ ప్రాణాయామ is the first step to the meditation, and doing pranayama is a sadhana. Sadhana is very, very important. Sravanam, mananam, abhyasam. Sravanam ante vinadam, తర్వాత మనం మననం చేసుకోవడం, అండర్స్టాండింగ్ అర్థం చేసుకోవడం, తర్వాత వి ప్రాక్టీస్. సో వినేటప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్గా వినండి, దాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోండి. వేరే ఎన్నిసార్లు డౌట్స్ అడిగినా నేను క్లియర్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాను. టైం తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి కొంతమందికే నేను చేయగలుగుతాను, బట్ ఆల్మోస్ట్ నేను మీ డౌట్స్ క్లియర్ చేయడానికి నేను ఇక్కడ రెడీగా ఉంటాను. సో ప్రాణాయామ ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ స్టెప్. సో బిఫోర్ మన ప్రాణాయామ వెళ్ళే ముందు మనం ప్రాణాయామం గురించి కొంచెం తెలుసుకోవాలి కాబట్టి నేను కొంచెం చెప్తున్నాను. నేను ప్రాణాయామ అంటే దిస్ వేదిక్ నాలెడ్జ్, మన యాన్షియంట్ వేదిక్ నాలెడ్జ్ అని చెప్తాం. ప్రాణాయామ ఎంత అంటే ఇది we should do pranayama every day. అంటే your whole mind will change. Every day you practice pranayama, the whole mind will change. Your relationship will change, and your whole look at the world is so dynamic that you will realize I am the world is in me. So I am the consciousness, and we connect universe consciousness.
through with pranayama. The basic pranayama, breath. మనం భగవంతుడు చేరుకోవాలి, భగవంతుడిని చూడాలి అని అంటే మనకి భగవంతుడిని చూపించేది ఏంటి అంటే ప్రాణ. ఆ ప్రాణాయామ మనకి భగవంతుడికి, మీ బాడీకి, మీ మైండ్కి ఒక బ్రిడ్జ్ లాగా ఉండేదే ప్రాణాయామ. సో ఇది ఒక బ్రిడ్జ్ ప్రాణాయామ. ఇది మీరు అర్థం చేసుకుని ప్రాణాయామ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే బ్యూటిఫుల్. ఎవ్రీడే మీరు చేయగలిగితే మార్నింగ్ 15 minutes ప్రాణాయామ చేయండి. 15 minutes, ఆఫ్టర్ 15 minutes సో బ్యూటిఫుల్గా అనిపిస్తుంది. ఎవ్రీథింగ్ ఆఫ్టర్ డూయింగ్ ప్రాణాయామ మనకి ఎలా అనిపించాలి అని అంటే ఇది నేను కాదు, సంథింగ్ ఒక ఎనర్జీ వర్క్ చేస్తుంది అనే ఫీలింగ్ మీకు రావాలి. సో ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ ప్రాణాయామ. మనం ఆల్రెడీ నిన్న స్టార్ట్ చేసాం, ఈరోజు కూడా ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. సో ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాణాయామం అండి. ఎందుకంటే నేను చెప్పాను ఈ వరల్డ్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రాణీస్ అన్నీ కూడా ప్రాణాయామ చేస్తున్నాయి, అంటే బ్రీతింగ్. అలాగే హ్యూమన్స్ కూడా మనం బ్రీతింగ్ తీసుకుంటున్నాం. అలాగే యానిమల్స్ కింగ్డమ్ కానీ, హ్యూమన్ కింగ్డమ్ అని కానీ అండ్ ఈవెన్ కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ అందరికీ కావాల్సింది ప్రాణ. సో ఈ ప్రాణాయామం చేస్తే మనకు వస్తుంది. సో మన బ్యాంక్లో, మన అకౌంట్లో మనీ కాదు మనం పెట్టుకోవాల్సింది, మన ఆయుష్, మన ఎనర్జీ, మన ప్రాణ. ఎవ్రీడే 15 minutes మీరు 15 minutes బ్రెత్స్, 15 breaths ఆర్ 15 minutes యువర్ ఆయుష్ మీరు సేవ్ చేసుకోండి మీ అకౌంట్లో. సో లైఫ్ లాంగ్ హ్యాపీగా హెల్దీగా ఉంటారు. ఓకే, వి స్టార్ట్ ప్రాణాయామ టుడే. జస్ట్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్. ఒక్కసారి మనం నిన్న ప్రాక్టీస్ చేసి కొంచెం వన్ రౌండ్ ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసి దెన్ నెక్స్ట్ న్యూ టెక్నిక్స్లోకి మనం వెళ్దాం. క్లోజ్ యువర్ ఐస్. We start today just letters ఆ నుంచి అహా వరకు. ఐ థింక్ అందరికీ వచ్చు కదండి. జస్ట్ నేను చెప్తాను, మీరు రిపీట్ చేయండి. టుడే మన ప్రేయర్, మన అక్షరమాల. క్లోజ్ యువర్ ఐస్, ఆల్ ఆఫ్ యూ. సిట్ స్ట్రైట్. Just a slowly inhale and slowly exhale. Relax your body. Relax your mind. Prepare your body for doing pranayama. Just relax. Take slowly deep breathing and slowly breathe out. Relax your neck muscles. Relax your shoulder muscles. Relax your abdomen muscles. Relax your legs. And relax your spinal cord. And relax your feet. And relax. జస్ట్ నేను చెప్తాను, మీరు రిపీట్ చేయండి. ఎవ్రీ టైమ్ ఇన్హేల్ తర్వాత మీరు ఆ లెటర్ సౌండ్ నేను చెప్పినట్టుగా చేయండి. ఇన్హేల్ ఆ ఈ recommended by
Just slowly inhale and slowly exhale. Close your eyes. చూడండి బాడీలో వైబ్రేషన్స్. Focus in your body. Take deep breath in and slowly breathe out. And relax your body. Tensions and stress, angry, all your worries, అన్నీ కూడా కంప్లీట్ మీ బ్రీతింగ్తో పాటు బయటకు వదిలేసేయండి. Slowly inhale. Take energy, prana shakti, jiva shakti, cosmic energy, Bhagavati, Bhagavan. And slowly exhale. Exhale your all worries and tensions and impurities. And slowly open your eyes. This is an excellent R to Ammaha. All chakras activate అవుతాయి. ఆ నుంచి ఆహా వరకు మీరు కరెక్ట్గా బ్రీతింగ్తో ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇట్స్ సింపుల్. ఎవ్రీ టైమ్ ఇన్హేల్ కంప్లీట్లీ మీరు అక్షర ఆ సౌండ్ చేయండి. కంప్లీట్ ఎక్సేల్ అయ్యే వరకు మీకు సౌండ్ వస్తుంది. దెన్ అగైన్ ఇన్హేల్ ఈ అట్లా ఎవ్రీ టైమ్ ఇన్హేల్ చేయాలి. ఎవ్రీ టైమ్ ఇన్హేల్ చేసి ఒక్కొక్క లెటర్ సౌండ్ చేయండి. ఈ ఆ నుంచి అమ్మ ఆహా వరకు మనం చేసే ఈ సౌండ్ బాడీలో ఉన్న కంప్లీట్ ఆల్ 120 ట్రిలియన్ సెల్స్ని యాక్టివేట్ అవుతాయి. 120 ట్రిలియన్ సెల్స్ బాడీలో హ్యాపీగా ఉంటాయి. సో దిస్ చాలా సింపుల్. మీరు ఇది ఒక ప్రేయర్గా చేసుకోవచ్చు. మీరు పూజ చేసిన మనం ఈ ప్రాణాయామం కనుక చేసినట్టయితే మనం ఆత్మ పూజ చేసినట్టే. పూజ అంటే ఆత్మ పూజ. తెలుస్తుంది ఎవరు బండి పూజిస్తున్నాయి, ఏ బండి పోతుంది. ఓకే, సో ఎవరో కొంచెం మ్యూట్లో పెట్టండి. మన ఎవ్రీడే ప్రాక్టీస్ 15 minutes. అన్నీ ఒకసారి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు 15 minutesలో సింపుల్ ప్రాణాయామం చేయండి. సింపుల్ ప్రాణాయామం. ఇప్పుడు మనం చేసింది కూడా ప్రాణాయామే. ఎంత చక్కగా సౌండ్ మీద ఫోకస్ చేసాం మనం, బట్ మన బ్రీతింగ్ స్ట్రెచ్ అవుతుంది. కంప్లీట్ స్ట్రెచ్ యువర్ బ్రీత్ అండ్ స్లోలీ రిలాక్స్ చేయండి. మనకు రెండు అవుతున్నాయి ఇక్కడ. సౌండ్ వైబ్రేషన్ వేవ్స్ బాడీ అబ్జార్బ్ చేస్తుంది, సెల్ అబ్జార్బ్ చేస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం బ్రీతింగ్, మనం బ్రీత్ని స్ట్రెచ్ చేస్తున్నాం. సో దిస్ ఇస్ ద మంత్ర ప్రాణాయామం, అక్షర ప్రాణాయామం, ప్రేయర్ అని కూడా చెప్తాం మనం. సో we start this technique. It's a very very beautiful technique. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి, మీకు రిజల్ట్ మీకే తెలుస్తుంది. జస్ట్ మనం కంటిన్యూస్గా ఇది మీరు రిపీట్ చేసుకోవచ్చు టైం పెట్టుకుని. ఒక రౌండ్ అండ్ అగైన్ సెకండ్, మళ్ళీ ఆ నుంచి ఆహా వరకు, అగైన్ థర్డ్ రౌండ్ ఆ టు ఆహా. మీ ఇష్టం, మీ టైం 5 minutes or 10 minutes మీకు బాగుంటుంది. 15 minutes
మీ ఇష్టం, మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ మనం భస్త్రికాస్ చేద్దాం. నిన్న ఫస్ట్ మనం సూర్యాంగ భస్త్రిక చేసాం. సో ఇవాళ మళ్ళీ ఒక్కసారి ఎక్కువసేపు చేయొద్దండి, జస్ట్ రిపీట్ చేస్తున్నా, ఎందుకంటే మీరు మర్చిపోతారు అని చెప్పేసి ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను. సిట్ స్ట్రైట్ అండ్ మీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ చిన్ముద్రలో పెట్టుకోండి. మీ రైట్ హ్యాండ్ ఫోల్డ్ యువర్ ఇండెక్స్ ఫింగర్ అండ్ మిడిల్ ఫింగర్. సో కీప్ యువర్ హ్యాండ్ లైక్ దిస్ అండ్ క్లోజ్ యువర్ ఫస్ట్ లెఫ్ట్ nostril. ఓన్లీ రైట్ చేస్తున్నా, ఎందుకంటే నేను నిన్న కూడా క్వశ్చన్ అడిగారు, రైటే ఎందుకు మనం చేసామని. రైట్ ఎందుకు చేస్తున్నాము అంటే, మనం ఇప్పుడు వింటర్ కాబట్టి మీకు అక్కడ చల్లగా ఉంది కాబట్టి మనం సూర్యనాడిని యాక్టివేట్ చేస్తాం. క్లోజ్ యువర్ లెఫ్ట్ nostril, స్టార్ట్ రైట్, బ్రీత్ ఇన్ అండ్ బ్రీత్ అవుట్. చేయండి కంటిన్యూస్ గా 60 టైమ్స్ చేయండి. 60 1 సెకండ్ కి ఒక స్ట్రోక్ అట్లా 60 టైమ్స్ అంటే 1 మినిట్ ప్రాక్టీస్. 60 టైమ్స్. ఎక్కువ ఫోర్స్ చేయకండి, బాడీని ఎక్కువ కదిలించాల్సిన అవసరం లేదు, ఎక్కడ స్ట్రెస్ కానీ టెన్షన్ కానీ తీసుకోవద్దు. జస్ట్ ప్రాక్టీస్, రిలాక్స్, యూ ఫోకస్ ఆన్ యువర్ రైట్ nostril, సూర్య నాడి, పింగళ నాడి, గంగా నాడి. Relax. Relax. Just close your eyes. Every time ఏ ప్రాణాయామం అయినా కంప్లీట్ అయిన వెంటనే ఇమీడియట్గా ఐస్ ఓపెన్ చేయదు. జస్ట్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్. జస్ట్ 1 or 2 seconds కొంచెం మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. మన బ్రీతింగ్ ఎలా ఉంది, బాడీ ఏమైనా వైబ్రేషన్స్ ఉన్నాయా, ఏదైనా ఇబ్బంది ఉందా, రిలాక్స్డ్గా ఉందా. నెక్స్ట్ స్లోలీ ఓపెన్ యువర్ ఐస్. నెక్స్ట్ ప్రాణాయామ జస్ట్ ఓన్లీ 1 రౌండ్ చేద్దామండి. ఇప్పుడు భస్త్రిక ఎలా చేసామో అలాగే నిన్న మనం 3 రౌండ్స్ చేసాం. 20 టైమ్స్ ఇన్హేల్, ఎక్సేల్ 20 టైమ్స్ చేసి త్రూ ద నోస్ ఇన్హేల్ అండ్ త్రూ ద మౌత్ ఎక్సేల్ చేసాము. అండ్ లాస్ట్ రౌండ్ 20th రౌండ్ కంప్లీట్ ఎక్సేల్ చేసి ఒక 15 seconds హోల్డ్ చేసాం. అగైన్ ఇన్హేల్ చేసి 20 seconds హోల్డ్ చేసాం. దట్స్ ద 1 రౌండ్. ఇవాళ ఓన్లీ 1 రౌండ్ చేద్దాం. Sit straight and keep your hands, both hands, join your thumb and index fingertips. Keep your hands on your knees. Close your eyes. Inhale through the both nostrils. Exhale through the mouth. Close your eyes, all of you. Eyes closed చేయండి. ఫస్ట్ టైం చేసే వాళ్ళు ఒకసారి చూడండి. టెన్ టైమ్సే చేద్దాం మనం, ఎందుకంటే టైం తక్కువ ఉంది కాబట్టి. Last round. Complete exhale through the mouth and hold your breath outside. Bahya Kupaka. Breathe in. Hold your breath inside. Attar Kupaka. And exhale and relax.
మనం 3 rounds చేసాం. And relax. And next, this is also Bhastrika, maximum speed and maximum slow. Just 2 cycles చేద్దామండి. ఒకసారి స్పీడ్ చేస్తే స్లో అండ్ అగైన్ స్పీడ్ అండ్ స్లో. ఓకే, జస్ట్ యువర్ హ్యాండ్స్ రిలాక్స్డ్గా వదిలేసేయండి. మీ నీస్ మీద ఉండాలి, ఎందుకంటే మీరు ఫాస్ట్గా అంటే స్పీడ్గా చేసేటప్పుడు మన ఫోర్స్ నీస్ మీద ఉంటుంది, అంటే హ్యాండ్స్ మీద వెయిట్ ఉంటుంది. సో నీస్ మీద కొంచెం ప్రెషర్ ఇస్తాం కాబట్టి హ్యాండ్స్ ఫ్రీగా నీస్ మీద ఉంచండి. Close your eyes. Start breathing slowly. Just slowly inhale and exhale and relax. Take deep breath in and slowly breathe out. Open your eyes. నెక్స్ట్ ప్రాణాయామం మనం లాస్ట్లో చేద్దాం. అండ్ ఇవాళ మనం సింపుల్ ప్రాణాయామం ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. హోల్డ్ చేసి 4 seconds ఇన్హేల్ చేయండి. 4 seconds ఇన్హేల్. నేను చూపిస్తా చూడండి. క్లోజ్ యువర్ ఫస్ట్ రైట్ nostril. Left breath in. Hold it side 16 seconds. At right exhale, and again inhale right nostril 4 seconds. Hold your breath inside. Left breathe out. This is a 1 round. అర్థమైంది కదండి. లెఫ్ట్ ఫస్ట్ ఇన్హేల్ 4 seconds, 16 seconds హోల్డ్ చేయండి, 8 seconds complete breathe out, exhale చేయండి. Right nostril again, right nostril you start 4 seconds inhale, holding 16 seconds, and left exhale 8 seconds. Again inhale, left nostril 4 seconds, holding 16 seconds, and right. ఇదే కంటిన్యూగా సైకిల్ కంటిన్యూ చేయండి. నేను టైం చూసి మీకు రిలాక్స్ చెప్తాను. సపోజ్ ఎవరైనా 16 seconds హోల్డ్ చేయలేకపోతే నో ప్రాబ్లం. మీ కంఫర్టబుల్గా మీరు ఎంతసేపు హోల్డ్ చేయగలిగితే అంతే చేయండి. బట్ ఇన్హేల్ 4 seconds, ఎగ్జేల్ 8 seconds మాత్రం మెయింటైన్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఎవరికైనా హోల్డింగ్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా ఇబ్బంది అనిపించినా ఇమీడియట్గా రిలాక్స్ అయిపోండి, లేదా ఆల్టర్నేట్ బ్రీతింగ్ చేయండి. లెఫ్ట్ ఇన్హేల్, రైట్ ఎక్సెల్, రైట్ ఇన్హేల్, లెఫ్ట్ ఎక్సెల్, స్లోగా చేయండి. యూ ప్రాక్టీస్ స్లోగా, ఎక్కడ టెన్షన్ పడకుండా ప్రశాంతంగా చేయండి. ఒక 1 second ఎక్కువ 1 second తక్కువ అయినా కూడా ఏం ప్రాబ్లం లేదు. అండ్ స్లోలీ చేయండి. నేను చెప్తూ ఉంటాను, నా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చేస్తే మీకు అప్పుడు టెన్షన్ ఉండదు ఎంత చేస్తున్నాము అనేది. హోల్డింగ్ మాత్రం మీ కంఫర్టబుల్ చేయండి, ఫోర్స్ చేయదు, ఎంత చేయగలిగితే అంతే చేయండి. సో వి స్టార్ట్ ఫస్ట్ లెఫ్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. క్లోజ్ యువర్ రైట్ nostril, లెఫ్ట్ బ్రీత్ ఇన్ 3, 4, holding 2,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Right exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Again, same nostril inhale, 4 seconds. 1, 2, 3, 4. Holding. Lopala apandi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Next exhale, left nostril. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And inhale, left nostril. 4 seconds. 3, 4. While holding 16 seconds. Comfortable గా హోల్డ్ చేయండి. ఇబ్బందిగా ఉంటే మీరు ఎంత చేయగలిగితే అంతే చేయండి. 10, 12, 13, 14, 16. Exhale through the right nostril. 8 seconds. 5, 6, 7, 8. Again, inhale. Right nostril. 1, 2, 3, 4. Holding. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Exhale. 8 seconds through the left nostril. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Again, we continue చేయండి మీరు. Continue చేయండి. Inhale, holding, exhale. Last round చేస్తున్నాం మనం. Again, right inhale, holding and left exhale. మీరు ఎండ్ చేసేటప్పుడు మాత్రం మనం లెఫ్ట్ స్టార్ట్ చేసాం, లెఫ్ట్ క్లోజ్ చేయాలి. అంటే లెఫ్ట్ ఎక్సేల్ చేసి రిలాక్స్ అవ్వాలి. వి స్టార్ట్ లెఫ్ట్ నాస్ట్రిల్, ఎండ్ లెఫ్ట్ నాస్ట్రిల్. లెఫ్ట్ ఎక్సేల్, left exhale, relax, close your eyes, relax. Just focus on your breath. Slowly inhale and slowly exhale. Relax, close your eyes. Sorry, open your eyes. Slowly open your eyes. So, మనం చాలా తక్కువ టైం అంటే 3 rounds చేసాం. బట్ యూ ప్రాక్టీస్ ఇది సేమ్ ప్రాణాయామ 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes కూడా చేయొచ్చు మీ కంఫర్టబుల్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను నేను, మీరు హోల్డింగ్ చేసేటప్పుడు మీరు కంఫర్టబుల్గా మీ బాడీకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వండి. ఎందుకంటే బాడీ మనకి చెప్తుంది, దాని మాట మీరు వినండి. కంఫర్టబుల్గా లేకపోతే యూ స్టాప్. హోల్డింగ్ తక్కువ చేసుకోండి. 16 seconds హోల్డ్ చేయలేకపోతున్నారు, మీరు ఎన్ని సెకండ్స్ కంఫర్టబుల్గా ఉంటే అంత చేసి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎవ్రీడే యూ ప్రాక్టీస్. మీరు హోల్డింగ్ కెపాసిటీ అండ్ మీ బ్రీతింగ్ కెపాసిటీ అంటే లంగ్స్ కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది దీంతో, ఈ ప్రాణాయామంతో. దిస్ ప్రాణాయామం ఆల్సో ఎక్సలెంట్ ప్రాణాయామ. సింపుల్. ఇక్కడ అనులోమ్ విలోమ్ ప్రాణాయామం అంటే లెఫ్ట్ ఇన్హేల్, రైట్ ఎక్సేల్ అంటే వితౌట్ రిటెన్షన్ యువర్ బ్రెత్. జస్ట్ ఇన్హేల్ ఎక్సేల్ చేస్తే అది నార్మల్ ప్రాణాయామం అవుతుంది. ఎప్పుడైతే మీరు హోల్డ్ చేశారో, హోల్డింగ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బ్రీతింగ్ మీరు హోల్డ్ చేసినప్పుడు మన బాడీలో 5 ప్రాణాస్, ప్రాణ, అపాన, సమాన, ఉదాన, వ్యాన, పంచ ప్రాణాలు అని అంటాం. ఈ 5 ప్రాణాస్ ఏ ప్లేస్లో అంటే ఏ ప్రాణ ఎక్కడ లొకేషన్ అది ఎక్కడ ఉందో అక్కడే ఉండాలి. అవి డిస్టర్బ్ కాకూడదు. సో అవి డిస్టర్బ్ అయినాయి అని అంటే మన బాడీలో ఆల్ సిస్టమ్స్ డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది. సో ఈ 5 పంచ ప్రాణాస్ని మనం కంట్రోల్లో అది బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంచాలి అని అంటే ఈ హోల్డింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడైతే మనం హోల్డ్ చేస్తామో మన లంగ్స్ కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్ చేయడానికి ఒక టైం ఉంటుంది. టైం మనం క్యాపిలరీస్కి టైం ఇస్తాము.
అంతేకాకుండా మనం హోల్డ్ చేసినప్పుడు మన మైండ్ చాలా రిలాక్స్డ్గా ఉంటుంది. మన చెప్పాను కదా, వేగాస్ నర్వ్, లార్జెస్ట్ అండ్ లాంగెస్ట్ నర్వ్ ఇన్ అవర్ బాడీ ఏదైతే ఉందో ఆ నర్వ్ని మనం యాక్టివేట్ చేయగలం. ఆ నర్వ్ని ఎప్పుడైతే మనం యాక్టివేట్ చేసామో మన సింపాథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. సో అందుకే హోల్డింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాణాయామంలో. మీరు ఎంత 2 seconds, 3 seconds ఆర్ 5 seconds ఎవ్రీడే యూ ప్రాక్టీస్ మీరు ఈజీగా మీరు 16 seconds కంఫర్టబుల్గా మీరు హోల్డ్ చేయగలుగుతారు. ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా, ఈవెన్ మీకు హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఆల్రెడీ సర్జరీస్ అయినాయి, ఆల్రెడీ అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా ఏమీ పర్వాలేదు, భయపడాల్సిన విషయమే లేదు. మీరు చక్కగా మీ కంఫర్టబుల్గా మీరు ఎంతసేపు ఎన్ని సెకండ్స్ హోల్డ్ చేయగలిగితే అన్ని సెకండ్సే హోల్డ్ చేసి ఈ ప్రాణాయామాన్ని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇదే ప్రాణాయామాన్ని నేను జస్ట్ 3 rounds చేయించాను. మీరు టైం మినిమం 5 minutes చేయాలి. మాక్సిమం మీరు 15 minutes వరకు ఈ ప్రాణాయామ ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. సో మనం నెక్స్ట్ వేరొక ప్రాణాయామానికి వెళ్దాం. ఇది మనం పడుకుని ప్రశాంతంగా చేద్దాం, చాలా రిలాక్స్డ్గా. సో మనకి ఇంకా 15 minutes ఉంది. ఫస్ట్ వి ప్రాక్టీస్ యోగ నిద్ర. ప్రాక్టీస్ అయిన తర్వాత అగైన్ పడుకుని మీరు ఉజ్జాయి ప్రాణాయామం చేయాలి. ఉజ్జాయి ప్రాణాయామం నేను ఇప్పుడే మీకు చూపిస్తాను, ఎందుకంటే మీరు మళ్ళీ రిలాక్స్ అయిన తర్వాత మీకు చూడడం కష్టం. మనం ఎప్పుడైతే శవాసనంలో మీరు సుపైన్ పోజ్లో రిలాక్స్డ్గా పడుకోండి. ఎవరికైనా బ్యాక్ పెయిన్ ఉంటే నేను చూపిస్తాను ఎలా పడుకోవాలో. జస్ట్ ఊరికే నీస్ దగ్గర ఒక పిల్లోస్ పెట్టుకుని హ్యాపీగా అట్లా పడుకోండి. నేను చెప్పే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ జస్ట్ మీరు వినండి, అది ఫాలో అవ్వండి. మీరు ఐస్ ఓపెన్ చేసి చూడొద్దు, మీరు పక్కన ఏ సౌండ్స్ మీరు వినకండి. నేను ఏది చెప్తున్నానో దాన్ని మీరు ఫాలో అవ్వండి. తర్వాత నేను ప్రాణాయామం చెప్తాను. ఆ ప్రాణాయామం మీరు ఎలా చేయాలంటే పడుకుని విత్ సౌండ్, ఇన్హేల్ ఎక్సేల్ విత్ సౌండ్. సౌండ్ ఎక్కడి నుంచి రావాలి అని అంటే ఇక్కడ థ్రోట్ నుంచి రావాలి. థ్రోట్ ప్రాణాయామం చూడండి ఇట్లా. మనం స్నోరింగ్ చేస్తాం కదా, స్నోర్ చేసినప్పుడు ఎట్లాంటి సౌండ్ వస్తుందో అలాంటి సౌండ్ రావాలి. అది ఎక్కడి నుంచి రావాలి? ఇక్కడ నుంచి రావాలి. మన థైరాయిడ్ గ్లాండ్ స్టిమ్యులేట్ అవుతుంది. మనం వాయిస్ ని క్లియర్ చేయడానికి మన వోకల్ కార్డ్స్ ని క్లియర్ అంటాం కదా, థ్రోట్ ని అని ఈ వోకల్ కార్డ్స్ ఇక్కడ టచ్ చేస్తామట క్లియర్ అవడానికి. సేమ్ అదే మన బ్రీత్ ఇన్ చేసేటప్పుడు, బ్రీత్ అవుట్ చేసేటప్పుడు కూడా మీరు ఇక్కడ సౌండ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఇది ప్రాక్టీస్ చేస్తే వస్తుంది. ఫస్ట్ రకరకాల సౌండ్స్ వస్తే ఏమి భయపడకండి, తర్వాత మెల్లగా మీకు మీ వాయిస్ కంట్రోల్ మీకు వచ్చేస్తుంది. ఇది పడుకుని చేద్దాం. సో అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. నేను ఏది చెప్తున్నానో అది ఫాలో అవ్వండి. లేచి ఏమి చూడొద్దు, మీరు లేచి చేయాల్సింది ఏమీ లేదు. జస్ట్ నేను ఒక్కొక్క పార్ట్ చెప్తుంటే దాని మీద ఫోకస్ చేసి నేను ఏది చెప్తున్నానో అది అలా చేసేయండి. నేను ఎప్పుడైతే జస్ట్ టర్న్ అని చెప్తానో అప్పుడు మీకు రైట్ సైడ్ టర్న్ అవ్వండి, లెఫ్ట్ సైడ్ టర్న్ అవ్వండి, అండ్ స్లోలీ కమ్ టు సిట్టింగ్ పొజిషన్ అని చెప్తాను. అప్పుడు కూడా మీరు ఐస్ ఓపెన్ చేయొద్దు, మీరు కమ్ టు సిట్టింగ్ పొజిషన్. సిట్టింగ్ పొజిషన్కి వచ్చిన తర్వాత నేను చెప్తా స్లోలీ ఓపెన్ యువర్ ఐస్ అని చెప్తా, అప్పుడు మాత్రమే మీరు ఐస్ ఓపెన్ చేయాలి. ఓకే అండి. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ లై డౌన్, కంఫర్టబుల్గా పడుకోండి. ఎవరికైనా ఒకవేళ మీకు చల్లగా ఉంటే మీరు బ్లాంకెట్ కూడా మీరు కప్పుకోవచ్చు. నెక్ వరకే కప్పుకోవాలి, ఫేస్ కవర్ చేయకండి. ఎవరికైనా మీకు అక్కడ చాలా చల్లగా ఉంది అని అనుకుంటే మీరు ఏదైనా బెడ్షీట్, బ్లాంకెట్ కూడా మీరు కవర్ చేసుకుని పడుకోండి. నెక్ వరకు, ఫేస్ కవర్ చేసుకోవద్దు, ఫేస్ కవర్ చేయొద్దు. శవాసన, ఆల్ ఆఫ్ యూ శవాసనంలోకి వచ్చేసేయండి. చక్కగా మీరు ఏదైనా ఒక కింద పడుకోలేని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే బెడ్ మీద వితౌట్ పిల్లో తీసేసేయండి. బ్యాక్ పెయిన్ ఉన్న వాళ్ళు పడుకుని మీ నీస్ కింద ఒక 1 or 2 పిల్లోస్ వేసుకుని పడుకోండి. మీరు కంఫర్టబుల్గా మీ హ్యాండ్స్ సైడ్స్ ఉంచండి, పామ్స్ ఫేసింగ్ అప్.
కిందకి పెట్టొద్దు. మీ పామ్స్ ఫేసింగ్ అప్. మీ లెగ్స్ కొంచెం గ్యాప్ ఉండాలి. రిలాక్స్డ్‌గా ఉండాలి. లెగ్స్ దగ్గర. జస్ట్ ఎవ్రీ పార్ట్ లూజ్ ఉంచండి. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లోజ్ యువర్ ఐస్ క్లోజ్ చేసి నేను చెప్పేది చేయండి. మీరేమి లేచి చేయాల్సిన అవసరం ఏమి లేదు. నేను చూడండి అంటే మీరు లేచి చూడొద్దు. మీ మనసుతో చూడండి. మీ మనసుతో చూడండి. జస్ట్ ఫోకస్ చేయండి. రిలాక్స్ యువర్ బాడీ. ఎవ్రీ పార్ట్ లూజ్ ఉండాలి. ఎక్కడ టెన్షన్ పెట్టకండి. ఎక్కడ స్ట్రెస్ పెట్టకండి. జస్ట్ బాడీని అట్లా వదిలేసేయండి. జస్ట్ లీవ్ ఇట్. యువర్ బాడీ ఎక్కడ ప్రెషర్ వద్దు. ఎక్కడైనా మీకు పెయిన్ ఆర్ స్ట్రెస్గా ఉంది, అక్కడ కొంచెం స్టిఫ్గా ఉంది అనుకుంటే టేక్ సపోర్ట్. ఎనీ పిల్లో ఆర్ బెడ్షీట్ అక్కడ మీరు ఆ ప్లేస్లో ఈవెన్ బ్యాక్ కానీ నెక్ మధ్యలో కానీ నీస్ మధ్యలో కానీ మీకు పెట్టుకోవాలని అనిపిస్తే రిలాక్స్డ్గా పెట్టుకోండి. హ్యాపీగా రిలాక్స్ యువర్ బాడీ. Close your eyes and slowly inhale. Both nostrils తో మెల్లగా inhale చేయండి. Complete exhale. Abdomen breathing. Inhale. మీరు inhale చేసినప్పుడు abdomen balloon గా రావాలి. Exhale. Abdomen మీరు spine లోపలికి లాగేసేయండి. Complete exhale అవ్వాలి. మీ abdomen muscle లోపలికి inside pull చేయండి. Inhale like balloon. The abdomen oka balloon laga ravali. And exhale slowly. Exhale. Inhale, exhale, change body. Same breathing change mirror. Slowly inhale and slowly exhale. ఇప్పుడు నార్మల్ బ్రీతింగ్ చేయండి. జస్ట్ నార్మల్ బ్రీతింగ్. ఎక్కడ మీ బాడీ టెన్షన్ పెట్టకండి. జస్ట్ నార్మల్ బ్రీతింగ్. నార్మల్ బ్రీతింగ్. ఇక్కడ ఫోకస్ చేయొద్దు. జస్ట్ బ్రీత్ ఇన్ అండ్ బ్రీత్ అవుట్. ఇప్పుడు నార్మల్ కన్నా కొంచెం స్లో చేయండి. నార్మల్ కన్నా కొంచెం స్లో చేయండి. జస్ట్ బ్రీతింగ్ మీద ఏం ఫోకస్ చేయకండి. నార్మల్ కన్నా మీరు స్లో అవుతుంది మీ బ్రీతింగ్ ఇప్పుడు. జస్ట్ లీవ్ ఇట్ యువర్ బ్రెత్. నౌ ఫోకస్ ఆన్ యువర్ మీ బాడీ ఫోకస్ చేయండి. నో మూమెంట్. ఎక్కడ బాడీకి మూమెంట్ ఇవ్వకండి. ఏ పార్ట్ మూమెంట్ ఇవ్వద్దు. జస్ట్ రిలాక్స్. ఫస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ యువర్ రైట్ లెగ్. Focus on your right leg. And right leg, big toe. Focus on your big toe. Every part check చేయండి. మనసుతో చెక్. మీ మైండ్తో చెక్ చేయండి. మీ కంప్లీట్ బిగ్ టో చెక్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ మీ బిగ్ టో రైట్ లెగ్ ఎలా ఉంది. జస్ట్ ఎనీ స్టిఫ్నెస్ ఉందా, ఏదైనా పెయిన్ ఉందా, రిలాక్స్డ్ ఉందా. అండ్ సెకండ్ టో and third and fourth and fifth, and slowly complete your foot and the heel, and focus on your heel. Focus on your ankle joint. Check your ankle. Check your muscles, inner muscles. Check your inner joint. Check your every nerve, every part, everything. Relax your ankle joint and slowly come up.
your calf muscle, right leg calf muscle. Check your calf muscle. Check your bone. Relax your calf muscles. And slowly come up. Focus on your right knee. Just relax your right knee. Muscle, front of the knee, back of the knee, side of the knee. Check cheyandi. Right knee anta kuda. Ekkadana pain unda? You feel pain or any stiffness? Just inhale, take breathe and direct go to the pain. మీరు తీసుకున్న శ్వాస డైరెక్ట్గా మీకు ఎక్కడ పెయిన్ ఉందో ఎక్కడ స్టిఫ్నెస్ ఉందో ఆ బ్రీతింగ్ అక్కడికి వెళ్తున్నట్టుగా జస్ట్ ఇమాజిన్ చేసుకోండి. ఆ పెయిన్ని మీరు బ్రీత్తో పాటు ఎక్సేల్ చేసేసేయండి, సో బయటకు వదిలేసేయండి. మీరు ఒక 2-3 టైమ్స్ అలా చేస్తే పెయిన్ ఉన్న పార్ట్, స్టిఫ్నెస్ ఉన్న పార్ట్ రిలాక్స్ అయిపోతుంది, పెయిన్ కూడా కంట్రోల్ అవుతుంది. And slowly come up your right thigh, inner thigh and outer thigh. Check your inner thigh and outer thigh. And slowly check your hamstring and right hip joint. Check your all muscles, right leg muscles and joints. And now your right leg relaxed. And slowly shift your left leg. Focus on your left leg, big toe. Check your big toe and second and third and fourth and fifth. Complete toe stretching. Focus on your heel. And next, focus on your ankle joint. Just focus your left leg ankle joint. And slowly come up. Your calf muscle, your left leg, focus on your calf muscles, release your calf muscle. And slowly focus on your left knee, back of the knee, front of the knee. Check your knee muscles and kneecap, joint. And slowly your left thighs, inner thigh and outer thighs, your hamstring and your left hip. Just relax your both legs. Both legs మనం చెక్ చేసాం. every part, every joint, every muscle, every nerve relaxed గా ఉంది. And slowly focus on your lower abdomen. Focus on your genital organs. Relax. And complete abdomen. Abdomen muscles, abdominal organs. Just check your large intestines, small intestines, your stomach, your kidneys and liver, spleen, pancreas. All complete abdominal cavity. Relax your abdomen muscles. Relax your all organs. Focus. And slowly focus on your upper abdomen. And check your diaphragm lane. Take deep breath in and slowly breathe out. And check your heart. Check your lungs and your rib cage. And slowly focus on your chest completely. Now your neck. Focus on your windpipe and foot pipe and your throat and thyroid gland, vocal cords. And slowly focus on your right hand and your right hand tips, fingertips, your thumb and your ring finger and your middle finger and your index finger, little finger. Check your every fingertips and your nails and your fingers and your palm.
Focus on your wrist and focus on your elbow and your muscles, biceps and triceps and your shoulders. Complete your right hand. Now focus on your left hand. Same your left hand, fingers, fingertips. And your palm, check your palm, left hand. And check your wrist, check your elbows and forearm and hand completely. Your triceps and biceps and your shoulder joint and your shoulder muscles. And slowly check your back, your spinal cord. First check your coccyx, tailbone. Check your sacrum. Check your lumbar region. L5, 4, 3, 2, 1 vertebrae. Next, focus on your thoracic region. And focus on your neck, your cervical. And next, focus on your brainstem, back of the head. Focus on your head and focus on your, check your hair and your scalp, the color and dryness, complete any stiffness, any pain in your body. Complete check your head, top of the head. Forehead, check your forehead. Check your eyebrows, right eyebrow and left eyebrow. Check your right eye and left eye. Check your right nostril and left nostril. Check your lips. Check your teeth and your gums and your tongue. And slowly focus on your chin, your right cheek and left cheeks, right ear and left ear, inner ear, outer ear. Now focus on your Ajna Chakra, eyebrow center point. Just every part మనం చెక్ చేసుకుంటూ వచ్చాం, రిలాక్స్ చేస్తూ వచ్చాం. సో ఎవ్రీ మజిల్ అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ జాయింట్ రిలాక్స్డ్గా ఉంది. Now my body is very light. The feather weight లో ఉంది body. Just focus on your breathing only. ఇప్పుడు మీరు slowly inhale and exhale with sound, Ujjayi pranayam. మీరు సేమ్ పొజిషన్లో అలానే ఇప్పుడు ఇన్హేల్ విత్ సౌండ్ తో, అంటే థ్రోట్ దగ్గర సౌండ్ చేస్తూ బోత్ నాస్ట్రిల్స్ తో ఇన్హేల్ చేయండి. అగైన్ సేమ్ ఎక్సేల్ త్రూ ద నాస్ట్రిల్స్, బోత్ నాస్ట్రిల్స్ విత్ సౌండ్.
కంటిన్యూ చేయండి. థ్రోట్‌తో సౌండ్ చేయండి. ఇన్‌హేల్ చేసేటప్పుడు, ఎక్స్‌హేల్ చేసేటప్పుడు కూడా ఇన్‌హేల్ సౌండ్ చేస్తూ తీసుకోండి. ఎక్స్‌హేల్ కూడా సౌండ్ చేస్తూ వదలండి. కంటిన్యూ విత్ ద సౌండ్ ఉజ్జాయి ప్రాణాయామం. ఇన్‌హేల్. Just relax. ఆ సౌండ్ స్టాప్ చేయండి. నార్మల్ బ్రీతింగ్ తీసుకోండి. ఫోకస్ ఆన్ యువర్ థ్రోట్. విశుద్ధి చక్ర, థ్రోట్ చక్ర, కమ్యూనికేషన్ చక్ర. ఫోకస్ ఆన్ థ్రోట్. మీరు ఎక్కడైతే వైబ్రేట్ చేశారో అక్కడ ఫోకస్ చేయండి. Slowly inhale and slowly exhale. Inhale slowly and exhale slowly. Complete relax your body. Take inhale, take energy. And slowly exhale. సేమ్ పొజిషన్ అలానే ఉండండి. కళ్ళు మూసుకునే ఉండండి. ఐస్ ఎవరు ఓపెన్ చేయొద్దు. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ చేసినటువంటి ఆ ఈ ఊ ప్రాణాయామం అక్షరమాల ప్రాణాయామం. ఇప్పుడు ఇలానే సేమ్ పొజిషన్ లో చేద్దాం. స్లోలీ ఇన్హేల్. Inhale. 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 I
Inhale. 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 Just relax. Slowly inhale, exhale, chin. Take deep breath in and slowly breathe out. Now turn your right side. All of you. మీ రైట్ సైడ్ టర్న్ అయి పడుకోండి. మీ రైట్ హ్యాండ్ తల కింద పెట్టుకోండి. నీస్ కొంచెం లిటిల్ బెండ్ చేసుకోండి. క్లోజ్ యువర్ ఐస్ ఓపెన్ చేయదు ఎవ్వరు. టర్న్ యువర్ రైట్ సైడ్. అగైన్ మనం సేమ్ అక్షరమాల ప్రాణాయామం చేద్దాం. ఇన్హేల్. Inhale. 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 Relax. Take deep breath in and slowly breathe out. And slowly turn your left side. Close your eyes open చేయదు. అలానే మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ తిరిగి పడుకోండి. సేమ్ మీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ హెడ్ కింద సపోర్ట్ పెట్టుకోండి. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ నీస్ కొంచెం బెండ్ చేయండి. కంఫర్టబుల్గా పడుకోండి. అగైన్ మనం అక్షరమాల ప్రాణాయామం చేద్దాం. ఇన్హేల్. Inhale. 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 Inhale.
Inhale. Inhale. Right. Slowly inhale and slowly exhale. Deep breathe in and slowly breathe out. Inhale and exhale slowly. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Complete relax your body. అలానే కళ్ళు మూసుకుని come to sitting position. Eyes open చేయదు ఎవరు. Come to sitting position. అలానే sitting position కి వచ్చేసేయండి. Eyes open చేయదు. You should not open your eyes. Just sit right. And నమస్కార ముద్ర. రెండు చేతులు నమస్కారంలో పెట్టండి. ప్రేయర్ చేద్దాం. ఓం అథ యోగానుశాసనం యోగః చిత్తవృత్తినిరోధః తథా ద్రష్టు స్వరూపే అవస్థానం వృత్తిసారూప్యమితరత్రః వృత్తయ పంచతయ్య క్లిష్టా క్లిష్టా. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. హరి ఓం హరి ఓం హరి ఓం. అలానే కళ్ళు మూసుకుని మీరు రెండు చేతులు బాగా రబ్ చేయండి. రబ్ యువర్ పామ్స్. కీప్ ఆన్ యువర్ మీ ఐస్ మీద ఇలా ఉంచండి. రెండు చేతులు పెట్టండి అట్లానే. అగైన్ రబ్ చేయండి. మీ బోత్ హ్యాండ్స్ రబ్ చేయండి. ఇప్పుడు థ్రోట్ మీద ఉంచండి. మీ చెస్ట్, మీ కంఠం థ్రోట్ దగ్గర ఉంచండి. అగైన్ రబ్ యువర్ పామ్స్. రబ్ చేయండి మళ్ళీ. మీ అబ్డామెన్ కి టచ్ చేయండి. స్కిన్ కి టచ్ చేయాలి. ఒట్టి ఇలా షర్ట్ మీద క్లాత్ మీద పెట్టకండి. మీ రెండు చేతులు అబ్డామెన్ కి మీ నావెల్ దగ్గర టచ్ చేయండి. అండ్ అగైన్ రబ్ యువర్ పామ్స్. మీ ఫీట్ మీ పాదాలకి టచ్ చేయండి. మీ రెండు పాదాలకి పెట్టుకోండి. And slowly open your eyes with a smile. Thank you so much. చాలా ఓపికగా విన్నారు, చేశారు. ఎక్సలెంట్ టెక్నిక్ అండి ఇది. ఇట్స్ అ వెరీ సింపుల్ టెక్నిక్. మీరు ఎప్పుడైనా బాగా స్ట్రెస్గా ఉన్నప్పుడు, చాలా చికాగ్గా ఉన్నప్పుడు, మనసు బాగాలేదు, ఓపిక లేదు, జస్ట్ యూ ప్రాక్టీస్ దిస్. కంఫర్టబుల్గా పడుకోండి. First, focus on your body, relax in your body, every part, every joint, every organ, relax చేయండి. తర్వాత ఇదే మీరు డైరెక్ట్గా మనం చేసిన అక్షరమాల ప్రాణాయామం చేయొచ్చు. మెడిటేషన్ కూడా ప్రాణాయామ అండ్ మెడిటేషన్ మనం చేస్తాం. ఆసన, ప్రాణాయామ, ధ్యాన ఈ మూడు అయినాయి ఈరోజు. మూడు ఒక్కసారి చేస్తేనే యోగా. దీన్ని సెపరేట్ చేయకూడదు. మెడిటేషన్ సెపరేట్, ప్రాణాయామ సెపరేట్, ఆసన సెపరేట్. ఇప్పుడు అలా అయిపోయింది. ఓన్లీ మెడిటేషన్ క్లాసెస్, అడ్వాన్స్డ్ క్లాసెస్, బేసిక్ క్లాసెస్, ఓన్లీ ఆసనాస్. అలా లేదు. ఎప్పుడైతే మీ బాడీని మీ మైండ్ కనెక్ట్ చేయాలి, మీ మైండ్ని మీ సోల్ కనెక్ట్ చేయాలి, సోల్ని సుప్రీం సోల్కి కనెక్ట్ చేయాలి. సో మనం భగవంతుడిని చూడాలి అని అనుకుంటే మనం ప్రాణాయామం ద్వారానే చూడగలుగుతాం. సో
ఈరోజు ఆసనం అంటే మీరు కూర్చున్నారు కదా, అది కూడా ఆసనమే. శవాసనంలో పడుకున్నారు కదా, అది కూడా ఆసనమే. సో ఆసన విత్ అవేర్నెస్తో ప్రాణాయామ అండ్ మెడిటేషన్ అన్నీ కంప్లీట్ అయింది. ఓకే, సో నౌ క్వశ్చన్స్ అండి. Yeah, thank you so much, Andarna garu. At least I felt like we were in a different world. It was very peaceful and very blissful for me, at least. Questions, actually, I'm going to start off with a couple of questions from yesterday, Andy. We skipped a couple of questions yesterday because of time. The first question is, my grandson is 11-year-old. He's having excessive burps, heartburn, gas, dry mouth. Can you suggest some asanas, mantras? How can he do? What is the diet and how to avoid it? యా, ఫస్ట్ డైట్ అండి. అంటే నాకు ఒక క్వశ్చన్ ఉంది. తిన్న తర్వాత ఇమ్మీడియట్‌గా స్టార్ట్ అవుతుందా? తినకపోయినా కూడా స్టార్ట్ అవుతుందా? లంచ్ తర్వాత ఎక్కువ అనిపిస్తుందా? డిన్నర్ తర్వాత ఎక్కువ అనిపిస్తుందా? తర్వాత ఎర్లీ మార్నింగ్ అని అనిపిస్తుందా? ఇది నాకు కొంచెం క్లారిటీ కావాలి. సో అయినా కూడా ఒకటి ఏంటి అంటే, మీరు చిన్న పిల్లలు కదండీ! వాళ్ళకి చక్కగా చిన్నపిల్లలు ఉంటే, చిన్నపిల్లలు అంటే 12 ఇయర్స్, 15 ఇయర్స్ వరకు మనకు కూడా అందరం కూడా ఒక మంచి హెర్బల్ మెడిసిన్ తయారు చేసి పెట్టుకోవాలి డైజెస్టివ్ సిస్టమ్‌కి. ఏంటి అంటే రాసుకోండి. జీలకర్ర, వాము, సోంపు. జీరా మీకు తెలుసు. వాము కూడా తెలుసు కదండీ అందరికీ. మీకు దొరుకుతుంది కూడా. అండ్ సోంపు కూడా తెలుసు కదా! మన మౌత్ ఇది తింటాం. సోంపు అంటాం. అది. ఈ 3 ఈక్వల్ క్వాంటిటీ తీసుకోండి. ఈక్వల్ క్వాంటిటీ 100 గ్రామ్స్, 100 గ్రామ్స్ మీ ఇష్టం. ఇది జస్ట్ లైట్‌గా ఫ్రై చేయండి. కలర్ మారకూడదు. చాలా లైట్‌గా, అంటే దాన్ని ఏం వేయకుండా ఫ్రై చేయండి. ఒకవేళ మీకు కావాలంటే కొంచెం ఘీ ఉంటే, అది కూడా కౌ ఘీ ఉంటే ఒక చిన్న స్పూన్ వేసి 3 ఫ్రై చేయండి. ఫ్రై చేసి దాన్ని మిక్సీలో మెత్తగా పౌడర్ చేయండి గ్రైండర్‌లో. పౌడర్ చేసిన తర్వాత దాన్ని మంచి వస్త్రంలో వేసి, వస్త్రగాళికం అంటాం. అంటే దాన్ని జల్లెడ అంటాం కదా! ఒక క్లాత్‌లో మీరు జల్లెడలాగా పట్టి, ఆ పౌడర్‌ని ఒక డబ్బాలో వేసి పెట్టుకోండి. ఒక గ్లాస్ బాటిల్‌లో వేసుకొని పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఇట్లా బర్డ్స్ వచ్చినప్పుడు, డైజెషన్ కానప్పుడు పిల్లలకి వాళ్ళకి ఈ అసిడిటీ ఫార్మ్ అయినప్పుడు, అలాంటి జరుగుతున్నప్పుడు రోజు తినే ముందు బ్రేక్‌ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ బిఫోర్ ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ పౌడర్ డైరెక్ట్‌గా తీసుకోవచ్చు. లేదు అంటే కొంచెం వాటర్‌లో, కొద్దిగా వార్మ్ వాటర్‌లో వేసి కలిపి ఇచ్చేసేయండి. ఎక్కువ వాటర్‌లో కలపకండి. పిల్లలు ఎందుకంటే అంత వాటర్ తాగరు. కొంచెం వాటర్‌లో హాఫ్ టీ స్పూన్ కలిపిచ్చి కావాలంటే తర్వాత వాటర్ ఇవ్వండి. ఇది మీరు పెద్దవాళ్ళు కూడా తీసుకోవచ్చు. ఎవరికైనా అసిడిటీ ఉంది, ఎవరికైనా ఇలాంటి గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్ ఉంది అని అంటే కూడా పెద్దవాళ్ళకి కూడా పనిచేస్తుంది. చిన్న పిల్లలకి ఇండైజెషన్ ప్రాబ్లమ్, తర్వాత కాన్‌స్టిపేషన్ ప్రాబ్లమ్, ఇట్లాంటి వాటన్నిటికి ఇది పనిచేస్తుంది. ఇది వాడండి. మీకు తెలుస్తుంది 1 వీక్ వాడిన తర్వాత బావుంది అని అనుకుంటే కంటిన్యూ చేయండి. ఒక 40 డేస్. ఇది ఎటువంటి హాని ఉండదు. ఒక 1 మంత్, 2 మంత్స్ కూడా వాడొచ్చు. తగ్గిన తర్వాత ఆపేయొచ్చు. అలాగే ఇప్పుడు రిలాక్సేషన్ అండి. నాకు తెలిసి నేనేమనుకుంటున్నాను అంటే, కొంచెం మా బాబుకి రిలాక్సేషన్, ఇప్పుడు ఇవాళ మనం యోగ నిద్ర చేసాం. ఈ అక్షరమాల చేసాము. సింపుల్ ప్రాణాయామ చేయించండి. శీతలి ప్రాణాయామ నేను నెక్స్ట్ క్లాస్‌లో శీతలి ప్రాణాయామం చెప్తా. శీతలి ప్రాణాయామం చేయించండి. సూర్య నమస్కార్ చేయించండి. చాలు, అంతకన్నా ఏం అవసరం లేదు. 1 వీక్‌లోనే రిజల్ట్ వస్తుంది. Thank you, Andy. అండ్ అపాన ముద్ర కంపల్సరీ చేయించండి. ఎవరైనా సరే, మీకు అసిడిటీ ఉంది, డైజెషన్ కావట్లేదు, కాన్‌స్టిపేషన్ ప్రాబ్లమ్ ఉంది, ఎనీ డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్ ఉంటే తినగానే అపాన ముద్ర 2 చేతులతోనూ, అంటే మధ్యలో ఉన్న ఫింగర్స్, మీ రింగ్ ఫింగర్ అండ్ మిడిల్ ఫింగర్ టిప్స్ థంబ్‌కి జాయిన్ చేసి అదర్ 2 ఫింగర్స్ ఇట్లా స్ట్రెయిట్‌గా ఉంచి చక్కగా మీ 2 నీస్ మీద మీ ల్యాప్ ఇట్లా పెట్టుకొని స్ట్రెయిట్‌గా కళ్ళు మూసుకొని కూర్చోండి. కూర్చోగలిగితే వజ్రాసనంలో కూర్చోండి. వజ్రాసనంలో కూర్చోలేకపోయారనుకోండి, ఏం పర్వాలేదు. స్ట్రెయిట్‌గా కూర్చొని ఈ ముద్రలో కూర్చోండి. బాబుకి అన్నం తినగానే గనక ఇప్పుడు మీరు అడిగిన ఆ బాబుకి ఈ ముద్ర చేపిస్తే చాలా చేంజ్ వచ్చేస్తుంది.
మీకు తెలిసిపోతుంది అనమాట. ఆ డైజెషన్ కూడా ఈజీగా అవుతుంది. బాగా పెద్దవాళ్ళు కూడా నేను ఈ ముద్ర చేయమని చెప్తా. ఈ ముద్ర మీరు ఎంతసేపైనా చేయొచ్చు. నో ప్రాబ్లమ్. 5 మినిట్స్, 10 మినిట్స్, 15 మినిట్స్ చేయొచ్చు. రోజుకి 3-4 టైమ్స్ కూడా చేయొచ్చు. చేయగానే చేయండి ఈ ప్రాబ్లమ్ ఉన్నవాళ్ళు. ఓకే, నెక్స్ట్. Thanks, Andy. Any suggestions for height growth for kids like teenagers? హైట్ గ్రోత్ కి వాళ్ళకి స్ట్రెచింగ్ ఆసన, సూర్య నమస్కారాస్ ఎక్సలెంట్ పిల్లలకండి గ్రోయింగ్ ఏజ్ లో. పామ్ ట్రీ పోజ్ అండ్ తర్వాత ఏరోప్లేన్ పోజ్, తర్వాత ట్రీ పోజ్, వృక్షాసనం, తర్వాత శీర్షాసనం, సర్వాంగాసనం, చక్రాసనం, స్ట్రెచింగ్ ఆసనాస్. ఈ ఆసనం చేస్తే హైట్ అయిపోతారు అనేది చాలా అది అనకూడదు. ఆల్ ఆసనాస్ ఇంపార్టెంట్, అన్నిటికన్నా సూర్య నమస్కారాస్ ఇంపార్టెంట్. ఇంకొకటి హైట్ మనం యోగా ద్వారా, డైట్ ద్వారా, దేని ద్వారా అయినా కూడా ఏదైనా ఒక 1 ఇంచ్ ఆ గ్రోయింగ్ ఏజ్ లో, అంటే చిన్నగా ఉన్నప్పుడే మనం ఒక 10 ఇయర్స్ నుంచి వాళ్ళు చేస్తుంటుంటే కంటిన్యూస్ గా యోగా మంచి హైట్ వస్తారు. కానీ జెనెటిక్ గా కూడా వాళ్ళకి ఆ హైట్ అయ్యే ఉండాలి కదండి. మనం యోగా చేసేస్తే 6 feet అయిపోతారు అనేది పొరపాటు. అది చేస్తే వాళ్ళు ఫ్లెక్సిబిలిటీ వస్తుంది బాడీకి. ఖచ్చితంగా 1-2 ఇంచెస్ మనం యోగాతో పెంచొచ్చు, యోగా అంటే డైట్ తో. సో రెగ్యులర్ గా యోగా ఈ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మంచి హైట్ అవుతారు పిల్లలు. కానీ ఎప్పుడు 20 ఇయర్స్ తర్వాత, 18 ఇయర్స్ తర్వాత చేయొద్దు. పిల్లలు హైట్ అవ్వాలి అని అంటే అది కనీసం 10 ఇయర్స్ నుంచి మొదలు పెడితే వాళ్ళ గ్రోయింగ్ ఏజ్ లో హైట్ అవ్వడానికి ఎక్కువ అవకాశం. Thanks, Andy. Next question. My wife is suffering with migraine. Does this yoga helps her to remediate by any chance? Yoga can cure migraine. Not a cure అండి, కానీ దానికి కొన్ని కంపల్సరీగా మనం చేయాలి. షట్క్రియాస్ ఉంటాయి. అంటే నేను నిన్న కూడా చెప్పినట్టున్నా, జలనేతి పాట్స్ మీకు అక్కడ కూడా అవైలబుల్ ఉంటాయి. నేను చూసాను వాల్మార్ట్ లో. మీకు అక్కడ డాక్టర్స్ కూడా సజెస్ట్ చేస్తారు ఎవరికైనా సైనస్ ఉంటే అవి నాజిల్ క్లీనింగ్ అవి అది తెచ్చుకొని అది సాల్ట్ వాటర్ వేసి అది నాజిల్ క్లీనింగ్ చేసుకోవాలి. ఎవ్రీ డే 1 వీక్ చేయాలి. దీనికి ఒక ముద్ర కూడా ఉందండి, మహాశిర్ ముద్ర అని చెప్తాం. మహాశిర్ ముద్ర. ఎనీ హెడేక్, అది మైగ్రేన్ తో కానీ, స్ట్రెస్ తో కానీ, ఏ హెడేక్ అయినా కూడా ఈ ముద్ర ఇమీడియట్ గా చేయండి. చాలా తొందరగా 3 minutes లోనే మీకు హెడేక్ తగ్గుతుంది. ఒకవేళ మళ్ళీ వచ్చింది అనుకోండి, మళ్ళీ చేయండి. ఎన్నిసార్లు చేసినా ఏం పర్వాలేదు. ఈ ముద్రతో మనం హెడేక్ ని తగ్గించుకోవచ్చు. సో ముద్ర నేను చూపిస్తాను. యాక్చువల్లీ అన్ని ముద్రలు కూడా ఇట్లా మీరు పెట్టుకుని చేస్తారు, కానీ మీకు కనబడడానికి నేను ఇలా చూపిస్తున్నాను. మీరు రింగ్ ఫింగర్ ఇలా లోపలికి ఫోల్డ్ చేయండి. రింగ్ ఫింగర్ ఇట్లా లోపలికి ఫోల్డ్ చేయండి 2 చేతులు. తర్వాత అదర్ 3 fingers అంటే థంబ్ కి ఇండెక్స్ ఫింగర్ అండ్ మిడిల్ ఫింగర్ టిప్స్ జాయిన్ చేయండి. లిటిల్ ఫింగర్ ఒక్కటే స్ట్రైట్ గా ఉంటుంది. చూడండి, రింగ్ ఫింగర్ లోపలికి ఇట్లా ఫోల్డ్ చేసి పెట్టుకోండి. జాయిన్ యువర్ మిడిల్ ఫింగర్ అండ్ ఇండెక్స్ ఫింగర్ టిప్స్ జాయిన్ చేయండి. లిటిల్ ఫింగర్ ఒక్కటి స్ట్రైట్ గా పెట్టుకోండి. మీ 2 చేతులు ఇట్లా మీ నీస్ మీద ఇలా పెట్టి స్ట్రైట్ గా కూర్చొని జస్ట్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్ క్లోజ్ చేసి స్లోలీ ఇన్హేల్ అండ్ ఎక్సేల్ చేయండి. మీకు ఎక్కడ పెయిన్ ఉందో అక్కడ ఫోకస్ చేయండి. ఎవ్రీ టైం మీరు ఇన్హేల్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు తీసుకున్న ఏదైతే ఎనర్జీ ఉందో ఆ పెయిన్ దగ్గరికి వెళ్తున్నట్టుగా డైరెక్ట్ గా మళ్ళీ ఆ పెయిన్ ని మీరు ఎక్సేల్ చేసేసేయండి. అంటే మీరు ఎక్సేల్ చేసినప్పుడు పెయిన్ కూడా బయటికి జస్ట్ ఇమాజినేషన్ మీరు ఇమాజిన్ చేసుకోవాలి. ఇట్లా స్లోలీ ఇన్హేల్ అండ్ స్లోలీ ఎక్సేల్. ఎప్పుడైతే మీరు ఎక్కడ పెయిన్ ఉందో అక్కడ ఫోకస్ చేస్తారో, ఎక్కడైతే మీరు ఫోకస్ చేస్తున్నారో మోర్ ఆక్సిజన్ ఆ పార్ట్కి ఎక్కువ సప్లై అవుతుంది. ఆక్సిజన్ వెళ్ళింది అనుకోండి, దాంతోపాటుగా న్యూట్రిషన్ కూడా వెళ్తుంది. కాబట్టి సో యూ ఫోకస్ ఆన్ యువర్ పెయిన్ పార్ట్, అక్కడ ఫోకస్ చేసి ఈ ముద్ర 3 to 5 minutes చేయొచ్చు. ఎక్కడైనా చేయొచ్చు. మీరు సపోజ్ ఇక్కడ ఆఫీస్లో కూర్చున్నారు, చాలా హెడేక్గా ఉంది, కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేము, ఇమీడియట్గా టాబ్లెట్స్ వేసుకుంటే ఒకసారి రిలీఫ్ రా. ఇది సింపుల్. మీరు చక్కగా ఈ ముద్రలో కూర్చోండి. కానీ ముద్ర చేసేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏ ముద్ర అయినా కూడా మనం చేసేటప్పుడు స్నానం చేసిన తర్వాత చేస్తే మంచిది. కానీ మనం ఎక్కడైనా బయట ఉన్నాం, ఆఫ్టర్నూన్ ఆర్ ఈవినింగ్, జస్ట్ వాష్ యువర్ హ్యాండ్స్, వాష్ యువర్ ఫీట్, వాష్ యువర్ ఫేస్, కొంచెం క్లీన్ చేసుకుని
ఒక హాఫ్ గ్లాస్ రూమ్ టెంపరేచర్ వాటర్, మరీ వేడిగా వద్దు, అలా అని కోల్డ్ వద్దు, రూమ్ టెంపరేచర్ వాటర్, మీకు వాటర్ తాగండి. అప్పుడు కూర్చుని ముద్ర చేయండి. ఏ ముద్ర అయినా అంతే, ముద్ర చేసేటప్పుడు ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఈ ముద్ర చేయాలి. సో ఈ మహాశిర్ ముద్ర చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. దాంతో పాటుగా ఇప్పుడు ఎవరికైతే మైగ్రేన్ ఎక్కువగా ఉందో వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే 21 days 21 days ఎవ్రీ డే ఇంట్లో ఏదైనా వెండి గిన్నె ఉంటే ఓకే, ఒకవేళ వెండి గిన్నె లేకపోతే ఏం పర్వాలేదు, మట్టితో అంటే మట్టివి ఉంటాయి కదా, అట్లాంటి ఏమన్నా గిన్నె ఉంటే ఒకటి తీసుకోండి. దాంట్లో నైట్ మీరు పడుకునేటప్పుడు మీరు అప్పుడు వండిన రైస్ ఉంటుంది కదా, మామూలు రైస్, కొంచెం రైస్ వేసి దాంట్లో పాలు, ఏ పాలైనా పర్వాలేదు, కొంచెం ఫ్రెష్గా ఉంటే మంచిది. పాలు కొంచెం వేడి పాలు, మనం పెరుగు తోడు వేస్తాం కదండి, అలా వేడిగా ఉండాలన్నమాట. ఆ పాలు వేయండి. తర్వాత మనం ఒక పౌడర్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఏంటి అంటే సొంటి, డ్రై జింజర్, అండ్ తర్వాత గసగసాలు అంటాం కదా, పాపీ సీడ్స్, అది అవి కూడా కొంచెము కొద్దిగా, సొంటి అవసరం లేదు కానీ గసగసాలు కొద్దిగా నెయ్యి వేసి కొంచెం వేయించండి. అండ్ కొబ్బరి, డ్రైది, ఎండు కొబ్బరి అంటాం కదా, అది పౌడర్ చేసి పెట్టేసుకోండి. గసగసాలు, సొంటి, సొంటి ఇప్పుడు గసగసాలు ఒకవేళ 100 grams చేసుకున్నారనుకోండి, సొంటి కొంచెం 50 grams ఉందన్నమాట. విడివిడిగా చేసి పెట్టుకుంటే ఇంకా మంచిది. విడివిడిగా చేసి పెట్టేసుకోండి పౌడర్. ఈ అన్నం వేసి ఈ మంచి వేడి పాలు వేసిన తర్వాత దాంట్లోనే ఒక పావు స్పూన్ అంటే 1/4 కొంచెం సొంటి పొడి అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ ఈ పాపీ సీడ్స్ గసగసాల పొడి అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ ఈ ఎండు కొబ్బరి పొడి దాంట్లో వేసేసి మీరు పాలు వేస్తారు కదా, సారీ పెరుగు వేసి తోడు పెడతాం కదా, అది పెట్టేసేయండి. అట్లా మార్నింగ్కి మంచిగా మనకి అది బ్రేక్ఫాస్ట్ అనమాట. మంచి రెసిపీ, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అది కలుపుకుని బ్రేక్ఫాస్ట్ మీరు ఎప్పుడు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తారు, 8 o'clock 7:30 అట్లా చేస్తారు కదా, ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏం లేదు, అదే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలి, అదే చేయాలి. తర్వాత మీ లంచ్ మీదంతా మామూలే, ఇంకా వేరే ఏం తినకూడదు, జస్ట్ వాటర్ అట్లాంటివి తాగొచ్చు. ఇది తిన్న తర్వాత ఇలా 21 days చేయండి. ఖచ్చితంగా ఈ ముద్ర చేయండి. ముద్రతో పాటుగా ప్రాణాయామ చేయండి. సింపుల్ ప్రాణాయామ, రిలాక్సింగ్ ప్రాణాయామ. ఇప్పుడు మనం చేసిన ఈ ప్రాణాయామ ఇప్పుడు ఏవైతే చేసామో కొంచెం భస్త్రిక అలాంటివి చేయొద్దు, అంటే ఫాస్ట్గా చేసాం చూడండి, హై స్పీడ్ అండ్ స్లో, అవి అలాంటివి చేయకుండా ఇప్పుడు హోల్డ్ చేయకుండా నార్మల్ ప్రాణాయామ అండ్ ఇప్పుడు శవాసనలో చేసిన ప్రాణాయామం, అక్షరమాల ప్రాణాయామం, భ్రామరి చేసుకోండి, ఖచ్చితంగా తగ్గుతుంది. Thanks, Andy. There's a lot of information. Next question is Sarigga Rayaled kan, but I will try to explain, Andy. What they're saying is they have acid reflux, right? They cannot eat any foods with oils, and they didn't write the name of that properly. Naku telidandi. When you eating food normally, I think eating food ayetappudu it opens and closes, right? Yeah, at the end of your diaphragm. I don't know the name of it. Vallu Sarigga Rayaledu. They're saying that they have that problem, but if they want to go for surgery, it is only 50% chances that it's going to be get better. So are there any asanas, mudras, food and pranayamam to solve this problem, because they do not want to go for surgery? ఫస్ట్ ఏం సర్జరీ అనేది నాకు క్లియర్ గా కావాలి, అంటే ఏం సర్జరీ వాళ్ళు అంటే ఈ ఫుడ్ అది తీసుకున్నప్పుడు డయాఫ్రమ్ కింద ఓపెన్ క్లోజ్ అవుతుంది కదండి మనకి, దాని పేరు నాకు గుర్తులేదు, వాళ్ళు రాయలేదు. ఓపెన్ క్లోజ్ వాళ్ళకి క్లోజ్ అవ్వట్లేదండి, ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఓపెన్, సో దే గెట్ రిఫ్లెక్స్ ఎసిడిటీ అండ్ ద ఫుడ్ కమ్స్ అవుట్. చేయొచ్చండి ఇది స్లోగా, కనీసం మనకి ఒక 3 months టైం పడుతుంది. ఇది వాళ్ళని నాకు పర్సనల్ గా ఫోన్ చేయమనండి, ఎందుకంటే దీనికి డైట్, క్లెన్సింగ్ చాలా అన్ని ఒక ఆర్డర్ లో ఫాలో అవ్వాలి. సో 3 months ఈజీగా పడుతుందండి. ఉంటుంది. మీరు అంటే ఓల్డ్ రిపోర్ట్స్ ఏమన్నా అలాంటిది ఏదైనా ఉంటే నాకు మెయిల్ చేయమనండి, కాల్ చేయమనండి. రిపోర్ట్స్ పంపించాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ అండి, ఎనీ స్పెసిఫిక్ యోగా ఎక్సర్సైజ్ ఫర్ థైరాయిడ్?
థైరాయిడ్ కి ముద్ర ఉందండి. ఇప్పుడు మనం చేసాం ఉజ్జాయి ప్రాణాయామం. ఇప్పుడు మీరు శవాసనంలో చేశారు కదండి ఉజ్జాయి ప్రాణాయామం. అది డైరెక్ట్ గా థైరాయిడ్ గ్లాండ్ స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది, స్ట్రెంత్ రిలాక్స్ చేస్తుంది. ఎక్సలెంట్ ప్రాణాయామం ఉజ్జాయి ప్రాణాయామం. అది మీరు కూర్చుని కూడా చేయొచ్చు. ఇట్లా కూర్చుని ఎవ్రీ డే మార్నింగ్ 5 మినిట్స్, ఈవినింగ్ 5 మినిట్స్ కంపల్సరీ చేయాలి ఉజ్జాయి ప్రాణాయామం. ఉజ్జాయి ప్రాణాయామం మనకు అలవాటు అవ్వడానికి 1 వీక్ పడుతుందండి. ఎందుకంటే కరెక్ట్ సౌండ్ రాదు ఫస్ట్. కొంచెము ఆల్రెడీ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి పెయిన్ ఉంటుంది, ఇరిటేషన్ ఉంటుంది, కాఫ్ ఉంటుంది, డ్రై అయిపోతూ ఉంటుంది. సో కొంచెం వాటర్ పెట్టుకొని సిప్ చేయొచ్చు ఎక్కువ డ్రై అవుతున్నప్పుడు. 5 మినిట్స్ చేయమని చెప్పండి. మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ టైం ఉంటే ఆఫ్టర్నూన్ కూడా చేయమని చెప్పండి. 2 టైమ్స్ ఎ డే ఇది చేస్తూ తర్వాత శంఖముద్ర. శంఖముద్ర లంగ్స్ కి అండ్ థైరాయిడ్ అని కూడా యాక్టివేట్ చేస్తుంది, స్ట్రెంథన్ చేస్తుంది. శంఖముద్ర నేను చూపిస్తాను. ఈవెన్ లంగ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా శంఖముద్ర బాగా పనిచేస్తుంది. టేక్ యువర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ థంబ్ ఇట్లా తీసుకుని మీ రైట్ హ్యాండ్ తో మీ లెఫ్ట్ థంబ్ ని చూడండి 4 ఫింగర్స్ ఇట్లా పట్టుకోండి. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ థంబ్ ని మీ రైట్ హ్యాండ్ 4 ఫింగర్స్ తో ఇట్లా పట్టుకున్నారు కదా, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఇట్లా టర్న్ చేయండి. నా ఫింగర్స్ ని ఇట్లా పెట్టుకున్నారు కదా, ఈ థంబ్ మీ లెఫ్ట్ ఇండెక్స్ ఫింగర్ అండ్ మిడిల్ ఫింగర్ చూడండి. నేను ఇలా హ్యాండ్ ఇలా పెట్టాను, థంబ్ కి ఇట్లా టచ్ చేశాను. చూడండి వెనకాల ఎలా ఉంది, శంఖంలా ఉంది కదా, ముందు శంఖం లాగానే ఉంటుంది చూడండి. సో ఇట్లా పట్టుకుని ఈ 4 శంఖ ముద్ర. మీ హ్యాండ్ శంఖం లాగా వస్తుంది. మీరు ఇలా కిందకి పట్టుకోకండి, ఇలా థంబ్ పైకి వచ్చేటట్టుగా కొంచెం ఇటు క్లోజ్ అయ్యేటట్టుగా ఇట్లా పైన పట్టుకోవాలి. గట్టిగా ప్రెస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ ఇట్లా హోల్డ్ చేసి ఇలా టచ్ చేసి మీ హ్యాండ్స్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఇక్కడే ఉంచండి. అంటే మీ చెస్ట్ కి, మీ డయాఫ్రమ్ లేన్ కి, నావెల్ కి మధ్యలో ఇలా పెట్టించండి. మీ ఎల్బోస్ ఇట్లా బాడీకి టచ్ చేయదు. యూ షుడ్ నాట్ టచ్ యువర్ బాడీ. ఎల్బోస్ ఓపెన్ చేసి ఉండాలి. కనీసం ఒక 2-3 ఇంచెస్ హ్యాండ్స్ బాడీకి దూరంగా ఉండాలి. Sit straight and close your eyes. Slowly inhale and exhale and focus on your throat. Only మీ థ్రోట్ మీద ఫోకస్ చేసి ఇలా మీరు up to 3 to 5 minutes ఎవ్రీ డే మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. శంఖముద్ర ఎక్సలెంట్ ఫర్ థైరాయిడ్ అండ్ ఫర్ లంగ్స్. అండ్ దీంతో పాటుగా మీరు కంపల్సరీగా ఆసనాలు చేయాలండి. విపరీత కర్ణి అంటే సర్వాంగాసనం, షోల్డర్ స్టాండ్ అంటాం కదా, అది ప్రాక్టీస్ చేయాలి. నేను ఒకసారి చూపిస్తాను, రావాలి ఫాస్ట్గా. నేను ఒకసారి చూపిస్తాను అండి, ఇది మీరు నేర్చుకుని చేయండి. ఇన్ కేస్ మీకు సపోర్ట్ కావాలి స్టార్టింగ్ లో అని అనుకుంటే ఏమి లేదండి, సింపుల్ గోడ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి 2 కాళ్ళు ఆ గోడ మీద పెట్టేసి హిప్స్ కింద ఒక పెద్ద పిల్లో పెట్టేసుకుని అలా పడుకోండి. సో యూ ఫోకస్ ఏం చేయాలి అంటే ఇట్లా పడుకుని మీ టోస్ నుంచి బ్లడ్ ఫ్లో అంతా, ఎనర్జీ అంతా మీకు ఇక్కడికి వస్తున్నట్టుగా జస్ట్ ఇమాజిన్ చేసుకుని ఒక 5 మినిట్స్ అలా ఉండండి. ఇది ఓన్లీ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ యాక్టివేట్ అవ్వడమే కాదు, పర్టికులర్ గా అందరికీ కూడా మీ కంప్లీట్ వెయిన్స్ బాగా అంటే వెరికోస్ వెయిన్స్ అలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి, కాళ్ళ నొప్పులు ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి, బ్యాక్ పెయిన్ ఉన్న వాళ్ళకి అందరికీ మంచి పొజిషన్. రోజు 10 నిమిషాలు హాయిగా పడుకోవచ్చు. మీకు సపోర్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి, వాల్ సపోర్ట్ ఉంటుంది, కింద పిల్లో సపోర్ట్ ఉంటుంది. ఒక్కసారి నేను చూపిస్తాను మీకు, ఇది చాలా ఈజీ, కంఫర్టబుల్ గా చేయొచ్చు. డ్రామా ఇది నేను అడ్జస్ట్ చేస్తా. ఆ విపరీత కారణం చెయ్యి నేను పిల్లో పెట్టి కనబడుతుందండి మీకు? కనిపిస్తుందండి. చూడండి లెగ్స్ అట్లా ఉన్నాయి. అండ్ స్లోలీ తను చూడండి, తన హిప్ కింద పిల్లో పెట్టా ఇలా చేయొచ్చు. ఇదే మీరు వాల్ దగ్గరికి వెళ్ళి కూడా చేయొచ్చు. వాల్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా చేశారనుకోండి, వాల్ కి ఇట్లా మీరు లెగ్స్ ఇట్లా సపోర్ట్ పెట్టేసుకోవచ్చు. వాల్ మీద పెట్టేసి హిప్స్ కింద ఇట్లా హైట్ ఉన్న
ఇట్లా పెద్దవి ఉంటాయి కదా రోలర్స్, ఇలాంటిది పెట్టుకోండి. థైరాయిడ్కే కాదు, ఆల్ ఎంత హెల్దీగా ఉంటుందంటే ఇలా పడుకోవడం వల్ల మీరు రోజు ఒక 5 minutes జస్ట్ ఇమాజినేషన్, మీ ఫ్లో అంతా ఈ ఈ లెగ్స్ నుంచి ఇలా కంప్లీట్గా ఇలా మీ థ్రోట్ వరకు ఒక వాటర్ ఫాల్ ఎలా ఉంటుంది, పై నుంచి వాటర్ ఫాల్ ఎలా పడుతుందో అట్లా మీ ఎనర్జీ అంతా పై నుంచి మీ థ్రోట్ వరకు, మీ అబ్డామిన్, మీ హార్ట్ అండ్ థ్రోట్ వరకు మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇది చాలా ఈజీ. వెరికోస్ పెయిన్స్ ఉన్నవాళ్ళు, లెగ్ పెయిన్స్ ఉన్నవాళ్ళు, బ్యాక్ పెయిన్ ఉన్నవాళ్ళు, తర్వాత వీక్నెస్ ఉన్నవాళ్ళు, ఇలాంటి ఎనీ గ్లాండ్స్, డయాబెటీస్, బీపీ, హార్ట్ మజిల్, ఆల్ అన్నిటికీ కూడా చాలా మంచిదండి ఇది. Okay. Thanks. Yeah. The last question for the day, Andy. Is there any routine suggestions for kids from 8 to 12? Yeah. 8 to 12 పిల్లలకి బెస్ట్ అన్ని ఆసనాస్ వచ్చేస్తాయి. సూర్య నమస్కారాలు వాళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ 7-8 ఆసనాస్ వచ్చేస్తాయి. దాని తర్వాత ప్రాణాయామ, సింపుల్ ప్రాణాయామ, జస్ట్ ఊరికే లెఫ్ట్ ఇన్హేల్, రైట్ ఎక్సేల్, రైట్ ఇన్హేల్, లెఫ్ట్ ఎక్సేల్, అంతే. ఆ బ్రీతింగ్ మీద ఫోకస్ చేసి తీసుకునేటప్పుడు ఎలా ఉంది, వదిలేటప్పుడు ఎట్లా ఉంది, అలా ఫోకస్ చేసి వాళ్ళని చేయమని చెప్పాలి. అండ్ వాళ్ళకి భ్రమరీ ప్రాణాయామం ఇట్లా ఇయర్స్ క్లోజ్ చేసి, ఐస్ క్లోజ్, again inhale, ఇలా కనీసం ఒక 10 rounds వాళ్ళ చేత చేయించాలి పిల్లలతో. తర్వాత మనం అక్షర సౌండ్ చేయించాలి, అక్షరం అలా నుంచి ఆహా వరకు, అది కూడా వాళ్ళని అలా చక్కగా కూర్చోమని. ఎందుకంటే మనకన్నా కూడా ఆ ఏజ్ పిల్లలు చాలా బాగా చేస్తారు, చాలా తొందరగా వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు. చాలా మంచి వాళ్ళకి మెమరీ అండ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. వాళ్ళ చాలా రిలాక్స్డ్ గా, ఎటువంటి స్ట్రెస్ లేకుండా వాళ్ళు అనుకున్న గోల్ కి రీచ్ అవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. మనం యోగాని మనం ఇప్పుడు చేయడం కాదండి, చాలా చిన్నప్పటి నుంచి పిల్లలకి నేర్పించాలి యోగా. ఇప్పుడు పెద్ద అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం అంటే ఏదో హెల్త్ ఇష్యూ ఉంది కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ ఉండి నేర్చుకునే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు, కానీ మనం పిల్లలకి కనీసం మనం చిన్నప్పటి నుంచి మనకి ఎవరు పెద్దగా చెప్పలేదు, మనం నేర్చుకోలేదు. కానీ ఇప్పుడు మీరు మీ ఇంట్లో పిల్లల చేత, అంటే మీరు చేస్తుంటే మీ పిల్లలు కూడా చేస్తారు. వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి చిన్నప్పటి నుంచి పిల్లలకి నేర్పించండి. ఏదైనా ఒక 2-3 ఆసనాలు, సూర్య నమస్కారం, ఒక 2 ప్రాణాయామాలు చాలు. నెక్స్ట్ అండి. అదే లాస్ట్ అండి. మేడం చాట్ బాక్స్, ఎక్స్క్యూజ్ మేడం, చాట్ బాక్స్ డిసేబుల్ చేశారు, కొద్దిగా ఎనేబుల్ చేస్తారా? డిసేబుల్ ఎందుకైందండి? అవునండి, డిసేబుల్ ఉంది, క్వశ్చన్స్ అడగలేకపోయాము. ఒక నిమిషం ఉండండి. నేనైతే ఏం చేయలేదండి. మరి చాట్ డిసేబుల్డ్ అని వస్తుంది. రాజా గారు, డిడ్ యూ డిసేబుల్ ఎనీథింగ్? ఓకే అండి, నేను 1 at a time పేరు చెప్తా అండి, కాల్ చేయండి. ఐ డోంట్ నో వై ఇట్ ఇస్ డిసేబుల్, ఐ డిడ్ నాట్ డూ ఇట్. ఝాన్సీ కోడూరు, మీ క్వశ్చన్ అడగండి. అన్మ్యూట్ చేస్తా, ఒక నిమిషం. మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి ఇప్పుడు. నమస్తే అండి. చెప్పండి, మీ క్వశ్చన్ అడగండి. అదే నాకు ఒక 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి. మా బాబు స్పెషల్ నీడ్స్ అండి, అంటే మెంటల్లీ ఛాలెంజ్డ్, బుద్ధిమాంద్యుడు. ఇప్పుడు 30 years అయినాయి బాబుకి, బట్ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడే అడగొచ్చా, లేకపోతే పర్సనల్ గా ఫోన్ చేసి అడగాల అండి? ఎందుకంటే స్పెషల్ చిల్డ్రన్ కి కంప్లీట్ చాట్ ఎనేబుల్ చేశానండి, దే కెన్ టైప్ ది చాట్ నౌ. ఓకే, థ్యాంక్స్ అండి. ద రెస్ట్ ఆఫ్ దెమ్, చంద్ర గారు, రామ్, మీరు అందరు కొంచెం చాట్ లో పెడతారండి.
సో ఫస్ట్ మెయిన్ ఇక్కడ ఈ చిల్డ్రన్ పేరెంట్స్ ఇందులో ఇన్వాల్వ్మెంట్, ఎస్పెషల్లీ చిల్డ్రన్ కి కంపల్సరీ మదర్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మదర్ చైల్డ్ తో చేయాల్సి ఉంటుంది కొన్ని పోస్టర్స్. ముఖ్యంగా వీళ్ళకి కొన్ని హెర్బల్ రెమెడీస్ ఉన్నాయండి. అవి సింపుల్ వే. ఎవరైనా అలాంటి ప్రాబ్లం ఉంటే ఫస్ట్ ఇవి చేయండి. ఇవి చేసి నన్ను కాంటాక్ట్ చేయండి. ఎందుకంటే దీనికి ఒక్కొక్కసారి కొన్ని మెడిసిన్స్ అవసరం అవుతాయి. మెడిసిన్స్ అంటే అది హోమియోపతి కానీ ఆయుర్వేద కానీ న్యాచురల్ మెడిసిన్సే మేము సజెస్ట్ చేస్తాం. వీళ్ళకి ఇలా స్పెషల్ చిల్డ్రన్కి ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే 2 అండి. ఒకటి అరటి అది ట్రంక్ పార్ట్ ఉంటుంది కదండి, కింద అరటి బోదే అంటారు కదా, కింద కట్ చేస్తే ట్రంక్, అది యాక్చువల్లీ మన ఇక్కడ కూడా అమ్ముతారు, మీకు అక్కడ కూడా నేను చూసాను మీ వెజిటబుల్ దాంట్లో. మనం చూడండి కార్తీక మాసంలో దీపాలు పెడతాం కదా, ఆ తెల్లవి పెడతాం చూడండి, ఆ లోపల ఒక 2 లేయర్లు తీసేస్తే లోపలంతా వైట్ లేయర్స్ వస్తాయి అరటివి అంటే. ఆ లేయర్స్ అది మీరు ఒక పీస్ తెచ్చుకుంటే ఫ్రెష్గా అంటే ఇంత పీస్ 4 ఫింగర్స్ ఎంత వెడల్పు ఉందో అంత పీస్ తీసుకుని దాన్ని ఒక 4-5 పీసెస్ కట్ చేసేసి ఒక గ్లాస్ వాటర్లో వేసి, మార్నింగ్ అండి ఇది, గ్లాస్ వాటర్లో వేసి ఈ బాయిల్ అవుతుండగా ఈ పీసెస్ వేసేసి ఒక 3 minutes బాయిల్ చేయండి. 3 minutes బాయిల్ అయిన తర్వాత అది జస్ట్ ఒక ప్లేట్ పెట్టి కవర్ చేసేసేయండి. కొంచెం వేడిగా ఉండగానే, మరీ ఎక్కువ వేడిగా తీసుకోకూడదు, కొంచెం వామ్ ఉండగానే ఆ వాటర్ని ఫిల్టర్ చేసి వడపోసి ఆ వాటర్ బాబుకి ఇవ్వండి మార్నింగ్. అండ్ తర్వాత ఈవినింగ్ ఏం చేస్తారంటే ఈవినింగ్ 6 o'clock అట్లా, బహుశా అక్కడ దొరుకుతుందో లేదో నాకు తెలియదు, ఎవరైనా మీకు ఇండియాలో ఉంటే ఇక్కడి నుంచి పంపించేసేయచ్చు, ఈజీ. ఇక్కడ ఎక్కడంటే అక్కడ ఉంటే ఈత చెట్లు తెలుసు కదా మీకు, ఈత చెట్టు ఉంటుంది కదా, ఈత చెట్టు ఆకు ఉంటుంది, అన్ని ఇలా ఆకులు ఉంటాయి, అది ఒక్కొక్క లీఫ్ దానికి ఇంతంత ఉంటాయి పొడవుగా. ఒక లీఫ్ ఇట్లా కట్ చేసేసి, ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా మంది ప్యాక్ చేసుకుని పట్టుకెళ్తారు అక్కడ దొరకకపోతే, ఈత చెట్టు అది ఆకు, ఒక ఆకు సరిపోతుంది, కట్ చేసేసి ఆ మధ్యలో ఉంటుంది ఒక పుల్లలా ఉంటుంది, అది తీసేయండి. వట్టి ఆకు కట్ చేసి ఒక గ్లాస్ వాటర్లో బాయిల్, సేమ్ ప్రాసెస్, ఒక 3 minutes బాయిల్ అయిన తర్వాత దాన్ని వడపోసి అది కొంచెం వామ్గా ఉండగానే ఈవినింగ్ ఇవ్వండి. దాని తర్వాత ఎర్లీ మార్నింగ్ ఆయిల్, దాన్ని గ్రాస్ ఆయిల్ అని, గ్రాస్ ఆయిల్ అని అంటారు, అది ఏమంటారు అంటే గడ్డి నువ్వులు అంటారు తెలుగులో, గడ్డి నువ్వుల నూనె. గ్రాస్ ఆయిల్ అని అంటే మీకు అమెజాన్లో కూడా అన్ని చోట్ల మీకు డెలివరీ ఉంది. తెలుగులో అయితే గడ్డి నువ్వులు అని అంటారు. ఆయిల్ దొరుకుతుందండి. ఆయిల్ ఎవ్రీడే మార్నింగ్ ఒక 2 spoons బాబుకి డైరెక్ట్గా ఇవ్వండి. ఒకవేళ డైరెక్ట్గా తాగకపోతే కొంచెం వామ్ వాటర్లో మిక్స్ చేసి ఇవ్వండి. ఫస్ట్ ఇవి చేయండి కొన్ని రోజులు, కనీసం ఒక 40 days చేయండి. చేసిన తర్వాత ఈ లోపల ఒక 10 days 15 days నేను చెప్పినవి చేసిన తర్వాత ఒక్కసారి నన్ను కాంటాక్ట్ చేయండి. ఇవి సరిపోవు వాళ్ళకి కూల్ అవ్వడానికి వాళ్ళకి కొంచెం మెడిసిన్ అవసరం అవుతుంది. నేనైతే హోమియోపతి మెడిసిన్ సజెస్ట్ చేస్తాను. ఈ పర్టికులర్గా ఈ స్పెషల్ చిల్డ్రన్ని ట్రీట్ చేయడానికి ఇక్కడ హోమియోపతి డాక్టర్ కూడా ఉన్నారు మనకి. సో మనం మాట్లాడదాం తర్వాత. Next అండి, for diabetics please suggest what should we do to reduce A1C levels. డయాబెటీస్ తగ్గించడం చాలా ఈజీ అండి. అసిడిటీ, కాన్స్టిపేషన్ ఇవే ఎక్కువ టైం పడుతుంది. డయాబెటీస్ జస్ట్ డేస్లో రిజల్ట్ వస్తుంది. డయాబెటీస్ ఫస్ట్ క్లెన్జింగ్ ఇంపార్టెంట్ అండి. క్లెన్స్ యువర్ బాడీ. కొన్ని యోగా టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. లాస్ట్ టైం కూడా మనం దీని గురించి ఒక రోజు కంప్లీట్ క్లెన్జింగ్ గురించి మాట్లాడాం. శైలజ గారు ఓన్లీ క్లెన్జింగ్, నాకు తెలుసు అది వీడియో ఉంటుంది. ఉందండి. సో మీరు ఆ క్లెన్జింగ్ ప్రాసెస్ ఒక్కసారి చూడండి, అది కంపల్సరీ చేయాలి. డయాబెటీస్కి మీకు నేను సింపుల్గా చెప్పాలి అని అంటే ఫస్ట్ డైట్ చేంజ్ చేయాలండి. రకరకాల డైట్స్ ఉన్నాయి డయాబెటీస్కి. కొంతమంది మిల్లెట్స్ తినండి, కొంతమంది అసలు రైసే తినొద్దు, కొంతమంది ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ అని చాలా రకరకాల డైట్స్ చేస్తున్నారు. ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి,
డయాబెటీస్ అనేది ఒక పెద్ద డిజార్డర్ ఏం కాదు, లైఫ్ లాంగ్ ఉండే డిజార్డర్ కాదు. ఇప్పుడు మనకు అసిడిటీ వస్తే, ఇండైజెషన్ ప్రాబ్లం వస్తే, కాన్స్టిపేషన్ వస్తే ఎలా మనం తగ్గించుకుంటున్నామో డయాబెటీస్ కూడా అలానే తగ్గుతుంది. ఫస్ట్ మెంటల్గా నాకు డయాబెటీస్ వచ్చేసింది అనేది కంగారు పడకండి. 200 ఉన్న, 150 కాదు, 160 కాదు, 200 ఉన్నా కూడా ప్రాబ్లం లేదు. కానీ మీరు చేయాల్సింది ఏంటి అంటే సింపుల్, ఫస్ట్ డైట్ చేంజ్ చేయండి. డైట్ చేంజ్ చేయడం అంటే మీరు టైం పెట్టుకోండి. టైం మెయింటెనెన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డైటింగ్ అంటే టైంకి తినడం. ఈ రోజు మీ మీల్ 10 o'clock తిన్నారనుకోండి, రేపు కూడా 10 o'clockకి తినాలి. ఈ రోజు 10 o'clock తిని, రేపు 10:30కి తిని, ఆ నెక్స్ట్ డే 11కి తిని, ఆ నెక్స్ట్ డే మొత్తం స్కిప్ చేసి ఇలాంటివి మీరు చేయొద్దు. సేమ్ టైం మీరు మెయింటైన్ చేయండి. 2 meals చాలు. మార్నింగ్ ఒక మీల్, ఈవినింగ్ ఎర్లీ మీల్ 6 o'clock ఒక మీల్ చేయండి. కంఫర్టబుల్గా మీరు ఇండియన్స్ అయితే, పర్టికులర్గా సౌత్ ఇండియన్స్ అయితే, సౌత్ ఇండియన్ మీల్ డయాబెటీస్కి బెస్ట్ డైట్. బెస్ట్ డైట్ ఇవాళ అమెరికన్ డాక్టర్స్ కూడా డయాబెటీస్కి మన మీల్ సజెస్ట్ చేస్తున్నారు. మన మీల్ అంటే మీ మీల్. డైట్ గురించి అసలు మనం అడగాల్సిందే లేదండి ఎవరిని కూడా. మనం ఏం తింటున్నాం, మనం ఏం తిన్నాం చిన్నప్పుడు, మన అమ్మమ్మ మన తాతయ్యలు ఏం తిన్నారు, వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళు ఏం తిన్నారు, ఆ కొంచెం 2 generations మీకు తెలుస్తుంది కదా, మీ అమ్మమ్మ వాళ్ళు ఏం తిన్నారో మీకు తెలుసు, అంతకు ముందు కొంచెం తెలుసు, అంతకు ముందు వెళ్ళిపోకండి, అంత చాలు మనకి, 2 generations చాలు. మనం ఎప్పుడు ఏం తినాలి అదే తినండి. మీరు రైస్ తింటారా, రైసే తినండి. ఇప్పుడు సడన్గా మార్చేసేసి వేరే దానికి ఏం వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. కానీ పాలిష్డ్ రైస్ తినకండి అంతే. జస్ట్ ఈట్ బ్రౌన్ రైస్. బ్రౌన్ రైస్ ఇస్ ద బెస్ట్ రైస్ ఫర్ డయాబెటీస్కి. ఎందుకంటే బ్రౌన్ రైస్ ఇప్పుడు కొత్తగా మొదలు పెట్టారు వీళ్ళేమో, తౌడు చాలా మంచిది, ఆ రైస్ అది పౌడర్ ఉంటుంది కదా, సో తౌడు తీసుకుంటున్నారు. రైస్ని పాలిష్ చేసుకోవడం ఎందుకు, మళ్ళీ తౌడు తీసుకోవడం ఎందుకు? ఆ బ్రౌన్ రైసే కనుక మీరు తింటే డయాబెటీస్కి రైస్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే అందరూ మిల్లెట్స్ అని చెప్తారు, మిల్లెట్స్లో ఉన్నాయన్నీ కూడా రైస్లో ఉన్నాయి, బ్రౌన్ రైస్లో. బట్ రైస్లో ఉన్నవి మీకు మిల్లెట్స్లో లేవు, గుర్తుపెట్టుకోండి. రైస్ అనేది థౌజండ్స్ ఇయర్స్ నుంచి మనకు పండిస్తున్న పంట. మంచి రైస్ ఈ రోజుకి మనకి ఇండియాలో దొరుకుతుంది. కాకపోతే ఎక్కువ పెస్టిసైడ్స్ వేసినవి కాకుండా, ఎక్కువ పాలిష్ పెట్టకుండా రైస్ తీసుకోండి. దాంతోపాటుగా మీరు యోగా ఆసనాలు, కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఆసనాస్ ఉన్నాయి. వక్రాసన, అర్ధమచేంద్రాసన, పశ్చిమోత్తాసన, మండూకాసన, మండూకి ముద్ర, ఇట్లా ఆసనాస్ ఉన్నాయి. ఈ ఆసనాస్ మీకు చెప్తాం, ఎందుకంటే నేను ఒక బుక్ కూడా మేము ఇప్పుడు చేస్తున్నామండి, ఈ మంత్ ఫెబ్లో అయిపోతుంది. దానికి ముద్ర, ఆసనాస్, ఏమి హెర్బల్స్ తీసుకోవాలి, డైట్ ఎలా ఫాలో అవ్వాలి, ఎన్ని రోజుల్లో తగ్గుతుంది అనేది ఒక బుక్ చేస్తున్నాం. ఒక ఈ బుక్ ఫెబ్లో వచ్చేస్తుంది, అది మీకు వస్తే చాలా ఈజీగా మీరు చేసుకోవచ్చు. సో అప్పటి వరకు మీరు ఏం చేయండి అంటే, ఎవరైనా సరే డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు మంచి పసుపు తెప్పించుకోండి. మంచి పసుపు, పచ్చి పసుపు అంటే బాయిల్ చేసి దంచి, జనరల్గా మనం వాడతారు కూరలో రెగ్యులర్గా వాడేది. అలా కాకుండా దాన్ని నార్మల్గా ఎండబెట్టి పౌడర్ చేసింది, బాయిల్ చేయకుండా, అది కూడా దొరుకుతుంది. ఆ పౌడర్, ఆ పసుపు తెప్పించుకోండి. అలాగే ఆమ్లా పౌడర్, ఉసిరికాయ ఉంటుంది కదా, ఆ ఉసిరి ఆమ్లా పౌడర్ కూడా మీకు దొరుకుతుంది, అది కూడా తెచ్చుకోండి. ఎవ్రీడే మార్నింగ్ ఎంప్టీ స్టమక్లో ఒక 2 pinches, అంటే ఇట్లా 3 వేళ్ళతో తీసుకుంటే ఒక పించ్ అంటమాట. సో అట్లా 2 pinches పసుపు అండ్ ఒక 1/2 teaspoon ఆమ్లా పౌడర్, 2 కొంచెం మీరు వాటర్లో కలుపుకోండి. కొద్ది వాటర్లో కలుపుకొని తీసేసుకోండి. ఒక గ్లాస్ వాటర్ తాగేసేయండి. మార్నింగ్ చేయండి. ఈవినింగ్ ఏం చేస్తారు అంటే, పొడపత్రి అని మీకు దొరుకుతుంది లీఫ్, మీరు ఆన్లైన్లో అది ఆర్డర్ చేసి కూడా తెప్పించుకోవచ్చు, లేదా ఎవరైనా ఇండియా నుంచి వస్తుంటే తెప్పించుకోండి. ఇక్కడ అన్ని ఆయుర్వేదిక్ షాపుల్లోనూ దొరుకుతాయి. పొడపత్రి లీఫ్ ఒకటి దొరుకుతుంది. ఆ లీఫ్ పౌడర్ ఈవినింగ్ 6 o'clockకి ఒక 1/2 teaspoon పౌడర్ కొంచెం వాటర్లో కలుపుకొని సేమ్ మీరు వాటర్ తాగేసేయండి. దిస్ ద బెస్ట్. ఇది చేస్తూ నేను చెప్పిన వేరే ఏం చేయట్లేదండి, ఇప్పుడు చెప్పిన ప్రాణాయామం చేయండి, టైంకి తినండి, మీకు ఇష్టమైనదే తినండి.
కానీ తక్కువ తినండి. ఏం తింటున్నారు అనేది ఇంపార్టెంట్ కన్నా ఎంత తింటున్నారు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మన పొట్ట ఎంత ఉంటుందండి, ఎంత పొట్ట ఉంటుంది. మనం ఎంత తింటే ఎట్లా, దాన్ని స్ట్రెచ్ అయ్యి డైజెస్టివ్ సిస్టమ్కి ఎక్కువ పని. అంటే మన ఎనర్జీ అంతా ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఫుడ్ మీదకి వెళ్ళిపోతుంది, డైజెషన్ మీదకి వెళ్ళిపోతుంది. అక్కడ ఇంకా చాలా బెటర్ అంటే యూఎస్ అది. ఇక్కడ ప్రస్తుతం పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే, ఇక్కడ యూత్ పరిస్థితి మిడ్ నైట్ బిర్యానీ, మిడ్ నైట్ బర్గర్ కాంబో, మిడ్ నైట్ మసాలా దోశ, మిడ్ నైట్ ఇడ్లీ, మిడ్ నైట్. సో ఇర్రెగ్యులర్ డైట్ చేసేస్తున్నారు నైట్ అంతా. మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఈవినింగ్ 5:30, 6 అయ్యేసరికి ఇంకా అయిపోయింది, దాని పని ఏమీ లేదు, అది రెస్ట్లోకి వెళ్ళాలి. కానీ ఇప్పుడున్న జనరేషన్ అప్పుడు తినడం స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. సో మనము 5:30కి 6 కల్లా మీల్ చేసేసాం అనుకోండి, ఇంకా తర్వాత డైజెస్టివ్ సిస్టమ్కి ఏమి సాలిడ్ ఫుడ్ పెట్టకండి. జస్ట్ ఓన్లీ లిక్విడ్ ఏదైనా బటర్ మిల్క్ ఆర్ ఏదైనా మిల్క్, వాటర్, ఇవి తప్ప అసలు వేరే ఏమి ఇవ్వకూడదు. సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వరకు. సో డైజెస్టివ్ సిస్టమ్కి రెస్ట్ కనుక దొరికితే దానికి అదే ఆ ప్యాంక్రియాస్ని రిపేర్ చేసుకోవడం అని స్టార్ట్ చేస్తుంది. మనం చేయాల్సింది మన బాడీకి ఫస్ట్ క్లెన్జింగ్ చేసుకోవాలి, న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ ఇవ్వాలి, మంచి బ్రీత్ ప్రాణాయామం చేయాలి, అంతే. జస్ట్ మీ డయాబెటీస్ కంట్రోల్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఇట్స్ సింపుల్ అండి ఈ ప్రాబ్లం. అసలు మీ మెడిసిన్నే కట్ చేయొచ్చు స్లోలీ. సో ఈ డయాబెటీస్కి వీటికి అన్నిటికీ కూడా తొందరలోనే మీకు బుక్ మేము పంపిస్తాం, హ్యాపీగా మీరు ఫాలో అయిపోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇది ఫాలో చేయండి. ఏదన్నా మీకు డౌట్ ఉంటే కొన్ని రోజులు వాడిన తర్వాత మాకు కాంటాక్ట్ చేయండి. Thanks, Andy. There are a lot of questions. I think we are sorry. I didn't know that the chat was not accessible. There are a lot of questions, almost 10 o'clock in India, to respect everybody's time and Arunagaru's time. I'm going to ask all these questions tomorrow, and I have all the chats right now. I'm going to post these there. I see common questions. A lot of them are asking about constipation. I think few things already Arunagaru answered. And the other common questions I see about recording, like I said, we are recording this. We recorded yesterday's, and whoever is registered, whether you didn't attend yesterday also, we will post those recordings. There are two ways. You get a link, and then I think it's also in YouTube. So don't worry about recordings. We are on top of it. And anything in the past that has to be sent, I'll look into it and see what best I can do. Like I said, it's almost 10 in India, so I would like to respect Arunagaru's time. I will ask all these remaining questions tomorrow as soon as we start at 9:30, so we get a quick start, and then we'll take it from there. Thank you all for attending. Have a great week, and hopefully you guys are going to practice what Guru just said this 2 days. Practice as much as you can in the week, and you can ask more questions next week. And we will go with the questions first next time. I promise you on that. And sorry about the chat. I didn't know it was not accessible. Thank you, guys. And Arunagaru, thank you so much, Andy. Thank you for your patience and time. I will see you next week. Namaskaram, Andy. Now you can. Huh? Now you can say it. Now I can save it. Aha, ఇందాక మ్యూట్ లో ఉంది. Oh, Okay. Unless I take it out. thank you, Saya Garu. Thank you, Aruna Garu. Thank you. प्रभात समये तिरंग भाजा प्रज्ञां परार्थ सुलभां परमां శైలజ గారు, రేపు కూడా ఈ క్లాస్ ఉందా? పట్టుతూ స్తోత్రం తీసుకుంటామండి. పర్లేదండి. ఇంకా 51 people. ఇంకా 51 people. Join our country. అంతా పోతున్నారు. Oh,
Everybody can drop off, Andy. I'm just trying to get my chat messages. You all can drop off. శైలజ గారు ఎండ్ చేస్తే సెషన్. ఒక్క నిమిషం అండి, నేను చేస్తాను. నేను ఈ కాపీ చేసుకుంటున్నాను. యా షూర్. మీరు కావాలంటే డ్రాప్ అయిపోండి, నేను చేస్తాను. ఓకే. థ్యాంక్ యూ. బాయ్.